how would do? Yes, yes. Yeah, that's good. Okay. Yes. So I was just to quickly sort of repeat myself. This today's adda is about past and future maps, which are practically imaginary maps. You know, these are maps that we are thinking about and thinking through. Maps which can be explored, which can be walked, which can be experienced, and through our practice, which can be rebuilt. So these are diverse and intersecting maps which bear the marks of different times, carry the stain of time, as it were, the invisible footprints of people, and those which urge us to rethink newer and possible histories of the city. So the purpose here is this question of remapping means that we are rerouting a kind of official cartography through things that we have experienced, things that we have lived through, and things that provoke our practices to make this intervention. So on that note, I will request Professor Tapati Guha Thakurta to initiate the adda or the informal conversation. And I need to just briefly introduce Tapati. Of course, most of us know her. And so Professor Tapati Guha Thakurta is a historian. She is the former director of the Center for Studies in Social Sciences, Calcutta. And some of her most seminal and influential works include the book Making of New Indian Art, Art is Aesthetics and Nationalism in Bengal, 1850 to 1920. And the more recent one, In the Name of Goddess, the Durga Pujas of Contemporary Kolkata. Tapati Di? Mute myself. Can I be heard? Yes, yes, yes. First of all, thank you, Madhuja, thank you, Jayanto, thank you, Arundhati and Ritika for bringing me onto this platform. I'm sorry I missed the previous session on this theme, which looked at different neighborhoods of Kolkata with great intensity. I've had the chance to briefly go through it, but I hope to look at it in greater detail. It's a pleasure to be back in some ways on this IFA's museum and archival program, because as Arundhati and others know, we've been a beneficiary of this. We've had some very interesting projects that emerged out of the CSSC's visual archives, creative projects that emerged from a filmmaker, from a graphic artist, and a scholar come creative person, which was around 7 years ago. And then we've had a second project again with them, which looked particularly at the city, at maps and photography. So it's a wonderful program. It's shifting kind of hands. It's moved from Suman, with whom we all worked, to Ritika, who's formerly one of the archivists we've worked with. So it's a pleasure to be back here. It's also an honor to be part of this program with 4 young creative practitioners. I am the least creative person clearly on this panel. I'm only a scholar and not really somebody who makes things, whether installations, photographs, or films. That is where Madhuja, Debalina, Shahili, Pradip, and Mallika all come together. They are primarily visual artists working with different mediums, and together, one of their ways in which they all come together on this panel is the different ways in which they've engaged with city spaces, reimagined them, remapped them, worked out new routes and forms of place making. So what I will do here is just briefly, maybe broadly introduce some broad categories
to think with. So I'm going to try and share my screen because that will help me to move ahead. So unless Madhuja, do you think you can share the screen for me? Yeah, I could, yeah. Just a moment. Mine seems to pause, and that's why I don't want to get into that problem. Just a moment, I'll do it. So while the presentation is coming on, let me just begin by saying that while most of the panelists will be taking us away from what we think of as a more conventional cartographic device of the map. Okay, can we go to full screen, Madhuja? Oh, wait a minute. Why is it in a... Why is it coming this way? Yeah. Let me go to slideshow and see. Okay, let me try that. Let me try. Okay, let me just try that. No, wait, I have to stop sharing. Yeah, you stop sharing. I will begin sharing that. Yeah, this is fine. Yeah. This is full screen now. Yes, yes, absolutely. Yeah. But why am I not being able to move it to the beginning? Wait, let me see. Okay, this is the beginning, and let me go to full screen. Yeah. Why did it go to the second screen again? Sorry to be wasting time on this. No problem. ঠিক আছে আড্ডা তো না কিন্তু why am I not being able to move to the first one? Something wrong here? Something frozen here? It's not moving up or down. Okay, now maybe. তপতি ওটাকে একবার বন্ধ করে আবার খুলে দেখ শেয়ার করতে পারো না? Working now? Yeah, it's working. শেয়ার হচ্ছে না এখনো. Not yet. We still can't see it. Yeah. Can't see it. Okay, I can see it. Then what do I go to it? Tapati, I think after, again, you have to do the same thing. Click on the share screen green button. Okay. And then you'll see the one of the windows which will show the PPT. Let me go again. or Where did it go? shall I try? Yes, I think. Yes, Madhuja, could you please try again from your end? Yeah, let me try. Something. Yes, so if we can just start. Yeah. Yes, now it's. Okay, I apologize. Is it moving? Yes, it is. Fantastic. Okay. I apologize for this needless waste of time because of my technological inexpertise. No, Tapati. Just. I just thought I would begin with the more conventional object of cartography itself, and to think then of a couple of early maps, since our topic today is past and future maps, because I'm aware that the other panelists will be reinventing and taking us quite far from the idea of the map as it first emerged in, you could say, in a modern era. So very broadly, the new scientific cartographic map is really a product of modernity, and in India, very specifically, the product of colonial rule. Now, I know the Victoria Memorial would have a large selection of maps,
And I begin, therefore, very broadly to think then about what we may today think of as the arrival of a new kind of map on the scene, and to think how far this, for instance, is a map of the Surveyor General's office. Its original compilation is a much larger one. Here we see it as a drawn copy. We have the name of the artist, Abdus Khan, possibly, and we have a date, 31st January, 1853. And we have a scale laid out where broadly half a furlong and a mile measures up to an inch. So we get a sense here of the kind of scaling and the kind of compression which produces the map. But we also see the map here as a product of the human hand design and of diligent labor of a certain kind, where the map as a meticulously crafted, measured, and surveyed diagram is designed to compress and codify physical space into a visual diagram of sorts. So it's ultimately a visual form that space takes. So there's a move from the physical space into its compression, its diagrammatization, and its encoding as a visual form. So it's important to therefore to think of map itself as a part of a practice of image making, which involved the skills of the draftsmen, of the early printmakers here. I'll go on to the next one, please, which is, so this is a map from 1853. The next one, please. Oh, wait a minute. For some reason, it has gotten frozen. Okay, let me just go ahead. Oh, no, wait. Yeah. Has it? Yeah. Now, again, I'm showing you another example to emphasize the point of the map as both a scientific diagram, an object of instruction, edification, modern knowledge, but also as a work of art in itself. And many of these became collectible fine art prints. We see here a map of the Lottery Committee, well known for all urban historians. The Lottery Committee existed from 1817 to 1836, and it is centrally involved in what we understand as town improvement and municipal reordering of the city. This map is interestingly produced by the Society for the Diffusion of Useful Knowledge in London in 1842. So we see how Calcutta's map, Calcutta, the new capital of empire, is playing a central role in the new map-minded consciousness of the larger public, where the city is being shown with lithographs of its main colonial period monuments, the Holwell Monument, the new GPO, which is in the place of the old fort where the Black Hole Massacre apparently occurred, and the Strand, the riverside. So this map of 1842, probably done under squawk of the Lottery Committee, is an example again of the kind of exercise in cartography and mapping and image making in a pre-photographic era. So we are so used now to the Google map, which become a part of our everyday life, but to think of the map as this design, drawn, crafted object, which requires human labor and human kind of artistry of certain kind. Now, of course, needless to say that Calcutta emerges as one of the most widely and intensely mapped cities of the British Empire. And that's not surprising given the importance of cartography as an instrument of both conquest and governance. So the more the territories expanded, the more mapping was required. So Calcutta is emerging and as a very intensely mapped city, though very clearly not all parts of what we even understand as Calcutta then was coming under the purview of mapping. And one of the challenges, therefore, would be to expand that map as the city expanded, as administration expanded. And each phase of mapping actually represented a particular imperative, the changing imperatives of colonial administration itself. So from defense to trade, to revenue management, to town planning, municipal improvement,
And from the late 19th century, disease management, sanitation. So every kind of epidemic would produce new kind of maps, new kind of clearing of spaces, new laying out of roads. So it's also interesting to think about how Calcutta, the Surveyor General's office, also becomes the center of imperial cartography in general, and the activities of the Trigonometrical Survey of India are centrally located and organized from here. And today, if you go down the Barrackpore Trunk Road, we still see these pillars which are set up for the surveying and mapping of the Trigonometrical Survey. I'll move on to the next slide to come now to a larger kind of concern, which will be central to today's panel. Next one, please. Which is to come up with a very interesting argument and a very well-known philosophical statement that the map is ultimately not the territory. And I use this particular map of the Fort William by C.J. Nichols, and even earlier map, a late 18th century map, almost from the time Calcutta is beginning to be first mapped, with the very famous phrase coined by the philosopher and engineer Korzybski in the 1930s, where he's conveying it to really argue about the need to separate the reality from the model. Models are things that increasingly become important to work with. They require interpretation. They are a work of representation. But the term that I'd like to emphasize is this, that they're imperfect because they are by definition an abstraction of some larger complexity. So this term is something that writers, urban scholars, demographers have very actively worked with, which is this very complex relationship between an actual physical space of a territory and the map, which is that they're ultimately, the territory and the map are intimately and organically connected, but they stand worlds apart. And here there's a beautiful riddle that is posed, where the riddle says, I have rivers, but no water, forests, but no trees, cities, but no buildings. What am I? And the answer is, I am a map. And you can understand how every depiction is to represent the real, but the real lies elsewhere. So nonetheless, the map then becomes a very, very powerful form of the encoding, and even I would say the experience of space, which then leads us into another level where we move from the micro into many, many mini zones within the map, and then try and expand those mini zones and start remaking each of them, which is where every borough, every ward, and every locality will then emerge into a newer and newer kind of profile. And as we know with the Google map, we begin with the macro and then we zone in closer and closer and closer to try and arrive at where we really need to get to. Now, my engagement with city and maps, I'm not a historian of either, but my engagement with it began when I did my work on the Durga Pujas of contemporary Kolkata, because I realized the paucity of maps that really prepare you for the way in which the city literally unfurls like a large exhibitionary zone, a vast visual simulacrum, locality by locality, street by street, zone by zone. And it was, my interest was both, as with many other scholars, with the transformation of everyday spaces. And this is something we'll be listening and read much more when we are turning to the work of the presentations of the panelists. But I was also interested in the ways in which my study of the Durga Pujas over several seasons, over almost one decade from 2003 to 2013-14, allowed me to map different routes for touring every year. So it's by walking and touring the city that I found myself
unfurling and almost plotting new maps. Next one, please. So the Durga Puja has produced its own share of maps. And I'd like to begin here with what became a very regular product of every year's festival, which is the Kolkata Police's road map. It was called the Pujo Guide. It was an art product in itself because works of several well-known artists, this is a cover by Prakash Karmakar, would adorn these Kolkata Pujo Guides. And once again, the map was as much about an aid to pedestrians as it was about the police effort at disciplining crowds. So what we see here is a pedestrian circulation plan, and it's taking up, we can't enlarge it, but it's taking up the area which was once the most crowded part of the Pujo city, which is, it begins with Shialda station, which is where the crowds would come. This is a kind of understanding of the peri-urban crowd coming in. And it's Muhammad Ali Park, Santosh Mitra Square, and College Square, which are the three mega pujos with mega crowds, and they remain that. And the police's main concern through this mapping was both to guide pedestrians, but very interestingly, they were full of these, what they call the pedestrian circulation map. So where traffic zones are blocked, it is about walking the city, but you have to walk in a very, we all know that during Pujo, you're routed through many, many different entries and exits, and you cannot really just jaywalk. So the Calcutta police, in a friendly gesture, produces these maps to also advertise the efficiency with which it actually manages the massive crowds every festival. So this is part of the work that I did, which is to look at governance and the Pujo itself. The next one, please. So this was one kind of map. So I just show you more examples. This is another, on the right is another pedestrian circulation map of Egdalia Evergreen Pujo, where you're again directed which way to go, which way to enter, and which way to come around. And next to it is a much earlier incarnation, which, as we will see, will hardly perform the needs of today, but which is the Dunlop Tires Pujo Guide, which would appear in the days before the Pujo and certainly during the days of the Pujo. I want to move on to another kind of mapping that the city of the festival has encouraged. Next, please. During 2018-19, an architectural historian called Shati Chattopadhyay undertook a new kind of project called Mapping Ephemerality, where she worked with a group of architecture students, primarily from Jadavpur, but also some social science researchers, where they wanted to plot a different kind of density of the Pujo. So it's like they use the AR GIS map system. It's about producing an app for location. Now, what is interesting here is the overall view of the city, where you see this encoding in orange, blue, and green, where every Pujo installation, they're still called pandals, we know, has a unique identification number. They surveyed some 2,000 Pujo pandals across all 144 wards of the city. Each pandal was given this unique number with 3 types of data indicators: location, emplacement, which is, emplacement means a way in which we place ourselves within a place. That is a person and locality, or a person and space relationship. And access, which is of course very important in the Pujo. How do we reach the space? And the color coding was in orange, purple, and green. Orange being the ones directly on the street, blocking a large area, but keeping a space free. Purple, which were on green zones, whether parks or small green plots. And the blue were on vacant lots. So we can almost even see a certain spatial configuration of the way pandals are distributed across the city and the way this ordinary city space is temporarily transformed by these ephemeral infills and then removed again. Next one, please. It's again a detail. So we move from the whole city
into a detail such as this, which is taking a particular section of the city from Kakurgachin, Pulbagan to Shambazar, and where we see the orange, the blue, and the green. Now, the bulk of it is, of course, orange, as you will see here, because in North Kolkata, there aren't any large parks beyond Muhammad Ali Park or something. So it's largely completely on the street level. Now I come to my last set of slides. I know I have probably run out of time. Just to say that these maps then become very, very important as we try and understand the encoding of space and what the pujo does, both to an individual street or a locality, as we see here, but what it does to the city as a whole. Because in all cases, Durga Puja is both about the specificity of a locality and an installation, but it is also about presenting the city as a whole for touring. As a kind of unified zone, which gets unified purely by the structures of pujo production. And I'd like to briefly end with one such pujo para that I encountered and that I got to know almost entirely through my research on the festival. This is Hathibagan. I began by first discovering the Hathibagan Sarvajanin Pujo, which is the oldest, where Sanatan Dinda was working, and I began in 2003 with that pujo. But I moved soon to Nolin Sarkar Street because Sanatan moved then. In a way, the focus, the prizes, the media publicity also moved. But Hathibagan Sarvajanin continues to remain a very important pujo site. And each of them are very small, dense, traditional neighborhoods with very narrow alleys, which get magically transformed. I then discovered the next pujo, Hathibagan Nobinpulli. So they're each coming up on a map of the theme pujo. The final one, please, Madhuja. Yeah. Hathibagan Nobinpulli is again a very old para, but the pujo comes into the limelight on the trail of Hathibagan Sarvajanin and then Nolin Sarkar Street. It becomes like a newcomer on the map of the art and theme pujos. So I like to say that as I followed the trail of artists, each site becomes a memory site because each site carried traces of earlier pujos. So over my 10 to 12 years of research, every site becomes like a layering of memories of an ephemeral production of the past, but which nonetheless framed the way in which I then looked at the newer installation there. So they become important memory sites, even for those who are not residents of that locality at all. I would only visit it seasonally. And yet seasonally over 10 years, I found the kind of dense way in which I engage with these three pujos and then went on to Shivdar Bagan, partly following the trail of artists again, because when Bhavato Sutar moved and worked at Shivdar Bagan, I found myself following the lanes and going on to Shivdar Bagan. So with artists, with productions, I came to very intimately know parts of the city only through the lens of the festival. I will end here because I've taken up my time and more because of the difficulty, and I'll ask Madhuja to move on to the next participant. And Thank you. I'll come back at the end again when Thank you. presentations. Yes, thank you, Tapati, and we will progressively become informal in our discussion. As Tapati was speaking, I was also the two things I thought of at a personal level. One is, whenever I saw the colonial period map, extremely beautifully done. There is an art of doing maps, especially of cities like Amsterdam or Paris or Calcutta or London. There is a design into it, and those are lovely sort of painterly work. But every time I looked at these maps of Calcutta with the Fort William at the center and its lotus-like shape and so on, আমরা যারা যাদবপুরে পড়তাম তো যাদবপুর তো ম্যাপের বাইরে, and that is one. So
Mallika will be talking about marginality, but also Debalina. But the other thing struck me as a point that we could discuss at a later point, মানে আড্ডার শেষের দিকে, সেটা হচ্ছে যে হারিয়ে যাওয়া, despite the maps, and especially Tapati, when you were talking about Muhammad Ali Park and College Street and that sort of triangle, আমাদের বাড়ি ছিল আমার স্ট্রিটে, আর আমাদের রাস্তার উপরে বাড়ি ছিল, সারা রাত লোক যেত এবং সারা রাত অ্যানাউন্সমেন্ট হতো যে আপনি ব্যাকপুর থেকে এসছেন, সোদপুর থেকে এসছেন এবং হারিয়ে গেছেন, and the person being quite unaware যে সে হারিয়ে গেছে। তো এই ম্যাপ, এই রাস্তায় হারিয়ে যাওয়া could be another trail that we could follow, but we will see. It's just a thought and a kind of an informal thought, but I will introduce Debalina, and I'll request Debalina. I will respond to this later then. Okay? Yes, yeah. No, but you can respond, please. This is really informal. Please go ahead. Just we must move on. So very briefly to say, যে খুঁজে পাওয়া হারিয়ে যাওয়া দুটোই কিন্তু পাশাপাশি চলছে। যে আমি যে যখন হাঁটছি, আমি জানি যে মোটামুটি এই রাস্তা দিয়ে গিয়ে এখানে ঘুরলে পাবো, আর যখন দেখছি প্রত্যেকবার অবাক হচ্ছি, কারণ একই জায়গা নতুন করে দেখছি। কিন্তু হারিয়ে যাওয়া, খুঁজে পাওয়া, এই যে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া was part of আমাদের দুর্গাপুজোয় ঘোরার এক্সপিরিয়েন্স, যে হাত ছাড়বে না, ছোটবেলায় একসঙ্গে যাবে। তো very interestingly, the police told me that these maps were being handed out, but they were not really meant to guide, because the police patrolling was such that you could not, you had to move in a trail till you got into the line to get into College Square. You did not have much of a chance of straying. And this becomes their new ways in which they begin to control crowds much more efficiently, they feel, by narrowing the actual pedestrian trail. যেখানে, it's harder to actually wander off. মানে এটাই আমি দেখলাম যে this is where maps and disciplining and forms of pedestrian practice becomes very important to think about in the puja. But anyway, we can talk about this. Yes, yeah. বিশেষ করে যখন প্রদীপ বলবে। তো আমি actually Debalina কে রিকোয়েস্ট করব এরপরে বলতে। Let me introduce her. So Debalina is an independent filmmaker and cinematographer. She studied comparative literature from Jadavpur University, and she's made several feature-length documentary films, short films, travelogues, music videos. She's passionate about issues of gender and sexuality and the environment. Some of her, celebrated and award-winning films are Gay India Matrimony, which was released or shown in 2019, Tin Shotti 2018, Abar Jodi Ichhe Koro 2017, and Ebong Bewarish 2013. Debalina and me have been friends forever. Ebong Mane. I also studied comparative literature for that matter, but this is an exercise in figuring out beyond Jadavpur, how do we map places, localities beyond Jadavpur. Debalina? প্রথমেই আইএফএ অরুন্ধতী এবং মধুজাকে ধন্যবাদ দেওয়ার, মধুজার সাহস আছে যে আমি আসলে একদম পাবলিকলি কথা বলতে খুব আমার অসুবিধা হয়, গ্লসোফোবিক আমি যাকে বলে। তো মধুজা একদম আমাকে টেনে এনে বললো, না না, এটা আড্ডার মতো হবে, তুই আয়, কথা বল। আর আমি ধন্যবাদ দেব, কারণ আমি যে এলাকাতে থাকি সেই এলাকা নিয়ে আমার আগ্রহ গড়ে তোলা ভেতরে, এবং সেটা নিয়ে কিছু কাজের কথা ভাবা। মধুজা দেখেছে, অরুন্ধতী কিছু দেখেছে, সেটা যে জাগিয়ে তুলেছে যে দুজন, সমতা বিশ্বাস আর নাসিমা সেলিম অলিক। অলিককে তপদীপিও চেনেন। তো ওরা কিন্তু আমাকে খুবই এই এলাকাটা সম্পর্কে খুব অন্যভাবে অ্যাওয়্যার করেছে, যাতে আমি আমার কাজের মধ্যে আমার এলাকাটা আসে। তো কিন্তু আমার ম্যাপে, আমার ছোটবেলার ম্যাপে বিদ্যাসাগর কলোনি, আমি যেখানে থাকি, সেটা ছিল না। ছিল দক্ষিণ কলকাতা গোলপার্ক
অঞ্চলে আমি থাকতাম। আমার বাবারা যখন উদ্বাস্তু হয়ে ওখানে আসেন তখন বেদি ভবন তোমরা অনেকেই জানবে, আমরা সেখানে আমাদেরকে জায়গা দেওয়া হয়েছিল, আর মায়ের এলাকাটা ছিল এটা। তো আমি দক্ষিণ কলকাতার একটা স্কুলে পড়তাম এবং খুবই ছোটবেলায় দেখতাম যে বলছি লেখাপড়া, বিড়াল, মন, তো এইসব উচ্চারণ করতাম। আর যারা খুব কাছের বন্ধু তারাও খুব আর কি হাসি ঠাট্টা করতো আমাকে নিয়ে এবং খুব কুঁকড়ে যেতাম। তো একটা মেয়েকে আমি দেখতাম, রমা নাম ছিল, সেও আমার মতো ওই বাঙাল উচ্চারণই করতো, কিন্তু তাকে কেউ কিছু বলতো না, আমি জানি না, খুব অজ্ঞাত কারণে বলতো না। আবার আমাকে, রমা খুবই সুন্দর মতো ছিল, কটা চোখ ছিল, ওই বাঙাল উচ্চারণ ছিল, আর আমি একটা খুবই রোগা কালো বেটে মতো একটা তৃতীয় বিশ্বের বাচ্চা ছিলাম। তো একদিন আমি রমাকে খুব সাহস নিয়ে বললাম যে রমা তোরা বাঙাল? তো রমা কিছু বললো না, কিন্তু পরের দিন মানে শান্ত রমার খুবই বিরক্ত মা এসে টিচারদের কি বললেন জানি না, আমার নামে নালিশ করলেন। তো তখন আমি ক্লাস 1-2 পড়ি। তো অন্যায়টাকে আমি বুঝতে পারিনি, কিন্তু আমাদের ক্লাস টিচার আমাকে খুবই ধমকেছিলেন এবং বলেছিলেন যে এসব বাঙাল টাঙাল নিয়ে আর খবরদার কখনো আলোচনা করবে না। তো আমি আমার সেই উচ্চারণ এবং আমাকে নিয়ে 1986 সালে ক্লাস 8-এ পড়ি, আমরা মায়ের পাড়ায় চলে এলাম এখানে, তো বিদ্যাসাগর কলোনিতে। তো এখানে আমরা এগুলো আমি এখন যে ছবিগুলো দেখবো আমরা, সেটা একদমই আমার বাড়ির পাশের গলি কলোনির ছবি দেখবো। এবং এটা খুবই খুবই সবুজ একটা জায়গা, এখানে প্রচুর গাছ, পাখি, অন্তত আমি যে এলাকাটাতে থাকি সেখানে এখনো সেখানে রিয়েল এস্টেটের থাবাটা সেভাবে পড়েনি, যারা আছেন তাদের জন্যই। তো সেখানে আপনারা মানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে এই আমার আকাশ, আমার ছাদে উঠলে এরকম দেখা যায় আমার চারপাশে প্রচুর পাখি, নানা রকমের কত কিসিমের যে পাখি এখানে আসে। এবং এই শহর কলকাতার দক্ষিণের অংশে মানে এইটুকুনি এই ম্যাপের এই জায়গাটাতে পরিবেশ অদ্ভুত, মানে তার পোকা মাকড় পাখি প্রাণী বেড়াল কুকুর সব নিয়ে একটা আলাদাই জগৎ, যেটা কলকাতা শহরের ওই কি বলবো ওই গাড়ি ধুলো ধোয়া তার বাইরে একদম একটা অন্যরকমের জায়গা, অন্যরকম একটা ফুসফুস আর কি বলতে পারো। এবং এখানে একটা বিরাট সম্ভবত আমরা কি পরের ছবিগুলো একটু দেখতে পারি আমাদের এলাকার? হাঁড়ি চাচা পাখি, এটা আমাদের বাড়ির পাশে একটা বিশাল তেঁতুল গাছ আছে, যেটা নিয়ে আমরা কাজ করছি অনেকদিন ধরে। তো এটা আমাদের ছাদ, প্রচুর হনুমানের উৎপাত হয় যখন তেঁতুল গাছে ফল আসে। তো খুবই খুবই একটা অন্যরকম জায়গা আর কি বিদ্যাসাগর কলোনির, অন্তত এইটুকুনি জায়গা, হয়তো সেই তেঁতুল গাছের জন্যই। এবং অনেকগুলো কাঁঠাল গাছ আছে, অনেক কিছু আছে, অনেকটা সবুজ। এটা আমার পাশের বাড়ি। তো পরের আর কোনো পাখির ছবি আছে সমতা? না, আপাতত নেই। তো আমরা সেই সময় অনেকগুলো এরকম ছড়া কিন্তু আমরা শুনে বড় হয়েছি, যেমন বাঙাল মনুষ্য নয় উড়ে এক জন্তু, মানে এটা এপার বাংলার মানুষেরা বলতেন আর কি, বাঙাল মনুষ্য নয় উড়ে এক জন্তু, লাফ দিয়া গাছে ওঠে লেজ নাই কিন্তু। তার উত্তরে আবার বাঙালরা তার পাল্টা যে ছড়াটা তৈরি করেন সেটা হচ্ছে বাঙাল মনুষ্য নয় দেবতার তুল্য, কলকাতার বাঁদরগুলো বুঝবে কি তার মূল্য। আবার আমার মামাসির কাছে শুনেছি যে যখন তারা, এটা আমি খুব একটা শুনিনি, যখন তারা স্কুল কলেজে যেতেন ওই
কলোনি, দক্ষিণের ওই 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 পাড়া শুনলে তারা অনেক সময় বলতে, কারণ কলোনির লোকেরা আর কি কিনা খায়, কিনা বাদ দেয় আর কি জীবন থেকে। তো তারা বলতেন যে বাঙাল গু খায় না গন্ধে, লোহা খায় না শক্তে, বাকি সবই চলে আর কি তাদের জীবনে। আর আমাদের একজন সিনিয়র ফিল্ম মেকার আছেন গার্গী সেন, তার ঠাকুরদা ওই মেনকা সিনেমার ওখানে আশপাশে বাড়ি করেছিলেন। তো উনি এক ঘরেই ওরা ছিলেন আর কি সেই সময়, বাঙাল। তো ওরা প্রায় শুনতে পেত যে বলতো যে ও ফুটে যাসনি, ও ফুটে বাঙাল থাকে। তো এইভাবে আমার ছোটবেলাটা শুরু হয়। এবং আমি যখন ক্লাস 8-এ ওই সাউথ এন্ড পার্ক, গোল পার্ক থেকে আমার ম্যাপের বদলটা হয়ে বিদ্যাসাগর কলোনি হয়ে যায়, ততদিনে আমি কিন্তু জেনে গেছি যে এই কলোনি বিষয়টা আসলে খুব একটা ভালো চোখে সবাই দেখে না, কলোনিতে থাকাটা। এবং আমার মনে আছে আমি যখন ক্লাস টিচারের কাছে ওই ঠিকানা বদলের জন্য গেলাম, তখন আমি খুব কায়দা করে ক্লাস 8-এর আমি কলোনিটা কোনোভাবে উপনিবেশ একটা শব্দ কোথাও থেকে বার করেছি আর কি। এবং আমি তাকে বললাম যে, খুবই অভিজাত আমাদের ইতিহাসের টিচার উনি ছিলেন, তো আমি বললাম 2/80 বিদ্যাসাগর উপনিবেশ। তো এটা বলাতে উনি খুবই বিরক্ত হয়ে আমাকে বললেন, উপনিবেশ টুপনিবেশ আবার কি, কলোনি বলো, কলোনি। মানে এটা খুব ঠাট্টার শুরু। তো সেই কলোনিতে আমি বেড়ে উঠতে শুরু করলাম। এবং এই ম্যাপটায়, এই কলোনির এই এলাকাগুলোর ম্যাপটায় আমরা জানি যে কোন সময়ের থেকে আসলে, মানে 46-এ যখন গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং হলো, আর তারপরে নোয়াখালীর দাঙ্গা হলো, 50-এর দশকের মানে 5-এর দশকের থেকে মোটামুটি যখন 1950 কিছু কি কারো বোধহয় আনমিউট হয়ে গেছিল। আচ্ছা, তো 5-এর দশকে এই বঙ্গদেশের পূর্বাংশে যখন নানা রকমের দাঙ্গা দেশ জুড়ে হতে শুরু করলো, তখন মানে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ এপার বাংলায় চলে আসতে শুরু করলেন। কিন্তু তার আগের থেকেই সেই শুরু হয়েছিল আসা, যারা আর কি, যেমন আমার দাদু মানে মায়ের বাবা, তিনি খুব বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি কিন্তু অনেক আগেই এমন আন্দাজ করে এইসব এলাকায় বেশ কয়েক বিঘা জমি কিনে নিয়েছিলেন। এবং আমার দাদু শুধু নয়, এরকম অনেক অনেক মানুষ যাদের সামর্থ্য ছিল, তারা কিন্তু আগে থেকেই এখানে জমি জায়গা কিনে রাখতে শুরু করেছিলেন। এবং এই কিনে রাখাটা কিন্তু কাদের থেকে কিনলেন, কিভাবে সেই বদলটা শুরু হলো? যারা কিনেছিলেন তারা বেশিরভাগই কিনেছিলেন এখানে যারা থাকতেন মুসলমানদের কাছ থেকে। তো এবার তাদের যখন এই ওপার বাংলা থেকে আসা শুরু হলো লোকজনের, এরা কিন্তু যেটা করলেন, হয় খুবই স্বল্প মূল্যে অথবা এমনি তাদের আত্মীয় স্বজনদেরকে জমি দিতে শুরু করলেন। তার ফলে কি হয়, তোমরা খেয়াল করে দেখবে যে কলোনিগুলোর যে মানে কলোনি পাড়া যেগুলো হয়, সবাই একদম হয় খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, মানে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় থেকে শুরু করে দূর সম্পর্কের কেউ, অথবা তার বাংলাদেশে ফেলে আসা যে পাড়া সেখানকার মানুষ। তার জন্য আমারও যেটা, যে আমার এই কলোনিতে আমার চারপাশে সবাই কিন্তু হয় আমার নিজের মাসি, নিজের মামা, অথবা দূর সম্পর্কের আত্মীয়, বা মায়েদের সেখানকার পাড়ার লোক, সবাই সবাইকে প্রায় চিনত। কিন্তু এখানে আমরা এই ছবিগুলোতে দেখতে পাচ্ছি সেই সময়ের, এটা যদিও 60s কি 70s এর ছবি, এগুলো আমার পাড়া বা একটু বৃহত্তর পাড়ার মানুষদের থেকে সংগ্রহ করা। তার পরের ছবিগুলো ইনি আমার মা আমাদের পাশের তখন ওই বেড়ার বাড়িতে, এটা ওই লেট 60s এরকম সময়ের ছবি। তো এবং এই আশাগুলো শুরু হলো, এবং এখানকার নামগুলো কিন্তু যেমন এখনো কিছু কিছু নাম, সেলিমপুর যেরকম আমরা জানি, সেলিমপুর নামের মধ্যে রয়ে গেছে তার ইতিহাস, কিন্তু
যারা ওপার বাংলা থেকে এলেন তারা কিন্তু তাদের মতো করে নাম বদল শুরু করে দিলেন, ম্যাপে কিন্তু নামগুলো বদলে যাওয়া শুরু করলেন। তার কিন্তু আমি জানি না তার কোনো সেইভাবে ইতিহাস আছে কিনা। মানে ধরো আমি যেমন এখানে সেলিমপুর বললাম, ওখানে ঢাকা শহরে যারা অনেকেই জানে মহাখালী বলে একটা জায়গা আছে, তাহলে মহাখালীটা কি কিছু মানে আসলে ওটা নাম ছিল মহাকালী, সেটাকে মহাকালী বলবে না বলে মহাখালী হয়ে গেল। তো এভাবে নামগুলো আর কি বদলে যেতে থাকলো ম্যাপের মধ্যে। যেমন যাদবপুর বাস্তুহারা পল্লী, পরে সেটার নাম হলো বিজয়গড় কলোনি। তো ওটাকে বলা যায় মোটামুটি ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম জবরদখল কলোনি হিসেবে ওটা আর কি হয়তোবা রেজিস্টার্ড। এবং এভাবেই তোমার ধরো শহীদনগর, আজাদগড়, বিজয়গড়, এই যে নামগুলো দেওয়ার মধ্যে একটা জয়ের প্রতিষ্ঠা করার বা একটা কি বলবো গড় লড়াই সেটাকে প্রতিষ্ঠা করা। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যেটা শুরু হলো যে মহাপুরুষদের নাম দিয়ে তাদের এলাকাগুলোকে নাম দেওয়া শুরু হলো। যেরকম এই আমাদের বিদ্যাসাগর কলোনি, পাশে বাঘাযতীন কলোনি, তার পাশে চিত্তরঞ্জন কলোনি, নেতাজি নগর কলোনি, গান্ধী কলোনি, মহাপুরুষদের নাম দিয়ে ম্যাপের মধ্যে এই নামগুলো বসে গেল। হারিয়ে গেল চিত্তরঞ্জন কলোনিটা, যেমন আগে ছিল কাজীপাড়া, চিত্তরঞ্জনের নাম ছিল কাজীপাড়া, এখন আর এই নামটা প্রায় নেই, প্রায় কেউ জানেই না, সেটার নাম চিত্তরঞ্জন কলোনি। কিন্তু তারও একটা বদল ঘটেছে, সেটা হয়তো আমরা মানে আমাদের আড্ডার একটু পরের অংশে আসবো। আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি বিদ্যাসাগর সেন্ট্রাল ক্লাব, আমাদের পাড়ার মোড়ে এই ক্লাবটা, এটা কিন্তু আসলে ছিল একটা মসজিদ, এবং এর সংলগ্ন পুকুরটা, সেই পুকুরটা নাম ছিল মসজিদ পুকুর। এবং এই এলাকাতে প্রচুর এরকম মসজিদ ছিল, এরকম তৎসংলগ্ন অজু করার জন্য পুকুর ছিল। সেগুলো কিন্তু একদম আমাদের তখনকার ম্যাপের থেকে খুবই কি বলবো স্মুথলি এগুলোকে সরিয়ে দেওয়া হলো, সরে গেল, এবং তারা সরে গেলেন। এটা এমন নয় কিন্তু যে আমরা এখানে যদি একটু কাজীপাড়ার একটা ছোট্ট ভিডিও, আমাদের ছবির একটা অংশ দেখতে পারি সমতা। এটা কাজীপাড়ার একটা মসজিদ, এর পেছন দিকের থেকে তোলা। এখানে অবশ্যই অনেক মসজিদ ছিল এবং মসজিদ সংলগ্ন পুকুর ছিল, কেননা যারা নামাজ পড়তো 5 ওয়াক্ত তাদের অজু করে যেতে হতো, ফলত জলের সোর্সের জন্য পুকুর, মসজিদ সংলগ্ন পুকুর সর্বদাই আছে, এখনো পাটুলিতে গেলেও দেখা যাবে। এই এলাকা সব সব এই যে 2তলা 3তলা 4তলা সব জায়গা আমাদের, কিন্তু যেটা সরকার যা করেছে তাই বলছে। তুমি তোমার বাংলাদেশে যাও, বাংলাদেশে কেউ যাবে, কেউ যাবে না, ওখানে তো ভীষণ খারাপ। যেটা উদ্বাস্তু স্মৃতিকথায় অত বেশি পাওয়া যায় না, কবি মুসলমানদের কিন্তু তাড়িয়েই দেওয়া হয় সবসময়। যে তার মানে এখানে খুব বড় অংশের হিংসা রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা হয়েছে তা নয়, কিন্তু অনেক হিন্দু উদ্বাস্তু আসছেন, তারা একটা জায়গা দখল করে নিচ্ছেন। এর মধ্যে যে একরকম ভয় দেখানো, সেই ভয় দেখানো যে সবসময় মারপিট করে ভয় দেখানো তা না, এক ধরনের মানুষ অন্য দেশ থেকে আসছেন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে আসছেন এবং এসে চারপাশে জমি নিয়ে নিচ্ছেন। তখন এক ঘর মুসলমান 2 ঘর মুসলমান আর থাকবেন না, তারা নিজেরাই হয়তো জমি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, ভয় পেয়ে জমি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। কোথাও কোথাও জোর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে 1950-এর দাঙ্গার সময় জোর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এর পরেরটাও কি দেখতে চাও? হ্যাঁ, এই অংশেই দেখিয়ে দিই আমরা ছোট্ট। এখানে অবশ্যই অনেক মসজিদ, এটা কাজীপাড়া, একদমই বাঘাযতীনের পেছন দিকটায় আমরা ঢুকছি, এবং আমার কাছেও খুবই অপরিচিত ছিল এই পুরো মসজিদটা এদিক দিয়ে যেতে পারবো? এটা তো কাজীপাড়া, আপনারা এখানকার পুরনো বাসিন্দা?
তখন থেকে আমাদের এখানকার। আপনার নাম? কাজী আঙ্গুরি বেগম। সুন্দর নামটা, আঙ্গুরি বেগম। কাজী আঙ্গুরি বেগম, শুরু করে আঙ্গুরি বেগম বলে যাবে। কাজী তার সঙ্গে থাকতে হবে। ভাই আপনার নাম কি? আপনার নাম কি? আমার নাম আমাদের ফ্যামিলি সবই সব তো বাবা মা দাদা ঠিক আছে। আমাদের এই এলাকার সব বাংলাদেশ থেকে চলে এসছে, ভাগ হয়ে গেছে তো থেকে সব চলে পুরোটাই কাজী পাড়া ছিল। তারপরে চিত্তরঞ্জন নাম হলো ওই ফার্স্টে, আমাদের এটা সাউথ পার্ক নাম হলো। জায়গাটা কাজীপাড়া বললে এলাকার লোকেরা ছিল, কারণ এই বাড়িটাকে কেন্দ্র করে ওই মসজিদ বাজারকে কেন্দ্র করে এরিয়াটা বড় করেছিল। যখন গন্ডগোল শুরু হলো, রায়াত সাহেব হলো, তখন কালীদের দরজা জানলা ভেঙে নিয়ে গেছে সবাই, পুরো পর্যন্ত নিয়ে চলে গেছে। তো এইখানে যিনি এখন বলছিলেন তিনি আমাদের বলেছেন, আরো কয়েকজন বলেছেন যে এই কাজীপাড়ার ওখানটায় মানে চিত্তরঞ্জন বাঘাযতীন ওই এলাকাটাতে নাকি বিশাল মেলা হতো মহরমের সময়, ঈদের সময় বিরাট মেলা হতো এবং সেখানে প্রচুর হাজারে হাজারে মানুষ আসতেন এবং ঘোড়া মানে মেলার যেরকম পরিবেশ হয় সেরকম পরিবেশ ছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে সেই মেলা মানে এখন আমাদের স্মৃতিতেও প্রায় নেই। কিছু মানুষ আছেন যারা দেখেছেন, আমরা তো দেখিনি, আমরা জানিও না, সেটা তো নেই। এবং এই যে বদলটা হতে শুরু করলো, আমার এখন খুব অদ্ভুত লাগে যে এই যে পরব ছিল, এই যা যা ছিল আর কি, সেটা বদলে গিয়ে এখন হয়তো খুব দূর থেকে এখনো আমাদের এখানে এখনো সামান্য হলেও আজানের আমরা শুনতে পাই। কিন্তু এখন আমাদের এইসব এলাকায় এইসব পাড়াতে দুর্গাপুজোটা আমি ছেড়ে দিলাম, এমন কোনো পুজো আরো বেড়েছে গত 10-11 বছরে, এমন কোনো পুজো এমন কিছু বাদ নেই। মানে সন্তোষীমা থেকে শুরু করে গণেশ পুজো থেকে শুরু করে সমস্তটা হয় এবং নেই মানে আর কোনো স্মৃতিতে নেই যে আমারই এই পাশের বাড়িতে, যেরকম আমি বিদ্যাসাগর সেন্ট্রাল ক্লাবের কথা বললাম যে ওটা একটা মসজিদ ছিল, সঙ্গে পুকুর ছিল, আমার পাশের বাড়ির এই এলাকাটাতে আমি শুনেছি একটা ছোট্ট মতো কবরখানা ছিল। সুলেখার মোড়ে অনেকেই দেখেছে একটা মসজিদ, সেটা এখনো আছে কিন্তু ওখানে কোনো কিছু হয় না। 2-3টে পরিবার থাকে, হিন্দু পরিবার, তারা থাকেন, কিন্তু কাঠামোটা এখনো আছে। কিন্তু বাকি পুরো জায়গাতে খুব কোণে কোথাও একটা খুব মানে আমি আমাদের এই কলোনি এলাকাটাতে বলছি, নেই কোনো রকমের কোনো চিহ্ন নেই। এবং এই যে কাজীপাড়া ওখানে ওই একটাই ওরকম একটা ঘর, তার অনেক কিছুই এখন ওয়াক অফের আন্ডারে চলে গেছে, তারা খুবই কষ্টে সৃষ্টে ওখানে আছেন। এবং বাকিরা যারা আমরা যতটুকু এটার খোঁজ নিতে পেরেছি, কারণ এইটা নিয়ে কিন্তু খুব বেশি কাজ হয়নি, যে এই যে মানুষগুলো মিলিয়ে গেল, মানুষগুলো চলে গেল, তারা কোথায় গেলেন? বেশিরভাগই কিন্তু এই বারুইপুর, সোনারপুর, মানে আরো 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 দক্ষিণে চলে গেছে। কিছু মানুষ চলে গেছেন পার্ক সার্কাস এলাকাতে, আর কিছু মানুষ বাংলাদেশে চলে গেছেন, সেটা খুবই কম সংখ্যক এই এলাকা থেকে। এবং এই যে ম্যাপের সঙ্গে আমি যদি এখন কানেক্ট করি, অন্তত মানে আমার এই কাজীপাড়া দিয়েই যদি আমি তাকে বলি যে একসময় তার নাম ছিল কাজীপাড়া অতীতে, তারপরে নাম হলো চিত্তরঞ্জন, তারপরে এখন আমরা সবাই জানি যে এই এলাকাটাতে কিভাবে রিয়েল এস্টেটের রমরমা চলছে, মানে তাদের কি দাপট আর কি এই দক্ষিণ কলকাতার এই গোটা এলাকাতে, মানে ছোট থেকে শুরু করে বিশাল বড়। তো সেই রিয়েল এস্টেটের দাপটে এখন এখানে একটা কাজীপাড়া বাস স্টপ, যেটা পরে আমরা চিত্তরঞ্জন বলি, সেটা এখন হয়ে গেছে একতা হাইটস। আমার মনে হচ্ছে আমি কিছুদিন আগে, আমি খুব বাসে চলাফেরা করি,
তো বাসের একজন প্রবীণ কন্ডাক্টর একটা বাচ্চা ছেলে বলেছে নাকি একতা হাইটসে নামবো, তাকে সে প্রায় ধমকে যে একতা হাইটস আবার কি, কাজীপাড়া বলো বা চিত্তরঞ্জন বলো, একতা হাইটস। তো এরকম করে তাকে ধমকে দিল আর কি। আর আমাদেরও যেরকম এখানে খুব সুন্দর নাম ছিল কুসুম কানন, ম্যাপে দেখা যেত কুসুম কানন, সেটা কিন্তু এখন লোকমুখে হয়ে গেছে, বাস স্টপটার নাম হয়ে গেছে বিগ বাজার, বাই দা ওয়ে, যেটাও কিনা নেই এখন, বিগ বাজার বা এখন বলে আইরিস হসপিটাল। তো এইভাবে আর কি আমাদের এই গোটা এলাকাটার নাম বদল, মানুষ বদল হয়েছে। তো আমি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে পরে বলছি তার উত্তরে, কিন্তু আমি আপাতত এখন শেষ করব যে আমার না তারাপদ রায়ের একটা গ্রামে আছি বলে একটা কবিতা আছে, তাতে 3টে লাইন আছে যে মনে আছি এবং ভুলে গেছি, মনে আছে এবং ভুলে গেছি, এই দুই পুরনো গ্রামের মাঝখানে একটি নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো। তো আমার মনে হয় ম্যাপ জিনিসটা অনেকটা ওরকম আর কি, মানে কখনো মনে আছে যে ওরকম কিছু ছিল এবং ভুলে গেছি এবং ভবিষ্যতে কি হবে তার মাঝখানে না ম্যাপগুলো ওরকম দুলতে থাকে, ওরকম নড়বড়ে হয়ে থাকে, বদলে বদলে যেতে থাকে। থ্যাংক ইউ দেবলীনা। যে তেঁতুল গাছটার কথা দেবলীনা বলছিল সেটা ঠিক ও জানার বাইরে, এবং অনেকগুলো অ্যাকচুয়ালি কথা মনে পড়ছে। তার মধ্যে একটা তো আমার মায়ের দিকের পরিবার, তারা এসেছিলেন ফরিদপুর থেকে এবং সেটেল করেছিলেন ফাইনালি সোদপুরে। তাদের বাঙালদেরই আশা একটা হচ্ছে যে এই অ্যারাইভাল অফ দ্য মাইগ্রেন্টস, অ্যারাইভাল অফ দ্য রেফিউজিস, এবং সেটা নিয়ে যে জোক, স্পেশালি জোকস, সেগুলো অনেকগুলো আছে। আমি এটা না বলে পারছি না অপ্রাসঙ্গিক হলেও, কিন্তু সেটা হচ্ছে যে মা গল্প করেছিলেন মারা যখন সোদপুরে এসেছিলেন। সোদপুর তো পুরনো একটা 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 মানে পানিহাটি, পুরনো একটা এলাকা। তো ওখানে যাদের বাড়িতে ওরা প্রথমে ভাড়া ছিলেন, উনি মাকে বলেছিলেন, ও মঞ্জু, একদিন দেখি আম গাছে কিছু প্রাণী ঝুলছে, আম খাচ্ছে না, আমের পাতা খাচ্ছে। তারপর কাছে গিয়ে দেখি বাঙাল, মানে এবং পুরো গল্পটাই হচ্ছে যে বাঙালরা মানে আমও খাচ্ছে না, আম গাছে পাতা খেয়ে ফেলছে। এবং এটা আমার ঠাকুমাও বলেছিলেন যে বাঙালরা আসার পর নাকি শুনেছে যে মানে আমরা গাছে পাতাটুকুও নেই, আমরা ফল তো ছেড়েই দাও। কিন্তু একটা জিনিস, এই যে মানে এই রেফিউজি যখন তারা সেটেলড হচ্ছে বিয়ন্ড দ্য ম্যাপ, লেটস সে বিয়ন্ড যাদবপুর, এই রেল লাইন ধরে, একটা ম্যাপ আমরা দেখি যেটা হচ্ছে হুগলি রিভার ধরে, আরেকটা হচ্ছে যে এই রেল লাইন ধরে এক ধরনের সেটেলমেন্ট তৈরি হচ্ছে। সেটা দক্ষিণের দিকেও যেরকম আছে, উত্তরের দিকেও আছে। তো সেইটাতে দেবলীনা যেটা বললো, একদিকে যেরকম যারা মুসলমান যারা ছিলেন, যাদের জমি জায়গা ছিল, তাদের ধীরে ধীরে একটা গ্র্যাজুয়ালি পুশিং দেম to the further to the margins, সেটা যেরকম একটা। আরেকটা হচ্ছে কাস্টের প্রসঙ্গ, যেটা 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 দেবলীনা বললো। এবং এই কলকাতা তৈরি হওয়ার অনেকগুলো এলাকাতে কিন্তু এই কাস্ট ভিত্তিক কিছু পাড়া তৈরি হয়েছে। আমাদের আমার স্ট্রিটের অঞ্চলেও জেলে পাড়া আছে, এবং এখানেও আছে কাস্ট ভিত্তিক যে পাড়াগুলো তৈরি হতে শুরু করলো। সেটা কিছুটা মানে কাস্টের সঙ্গে পুরোনো জেলার একটা ওভারল্যাপ, তার সঙ্গে নিজের ফ্যামিলির ওভারল্যাপ। কিন্তু এটা একটা কলকাতার চরিত্রটা এবং পাড়াটা এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় সে কারণে যে এই পাড়ার চরিত্রগুলো আসলে কি। আর ইনফ্যাক্ট এটা তো আমরা আগের দিনও আলোচনা করছিলাম যে কিভাবে এই এলাকাগুলো এখন এই নতুন ফেজে, মানে টালিগঞ্জ একসময় তো মানে মৃণাল সেনের ছবিতেও রেফিউজি এলাকা হিসেবে আছে, সেখান থেকে এখন টালিগঞ্জে মানে
তো একেবারেই যাকে বলে পশ এরিয়া। কিন্তু যে একটা জিনিস আমার ভীষণ মনে হচ্ছিল তোর কথা শুনতে শুনতে, সেটা হচ্ছে যে এই অঞ্চলে মানে একেবারে গড়িয়া থেকে যাদবপুর অব্দি কিছু দোকানের নাম which still carry a kind of a memory of the জেলা। সেটা কুমিল্লা একটা ঢাকা স্টোরস, কুমিল্লা, ঢাকেশ্বরী তো এদিকে ভর্তি। এবং তাছাড়া আমি মানে আমাদের অন্য এন্ট্রান্সটা তুই যে মসজিদটা দেখালি ঠিক ওই সুলেখার ওখান দিয়ে, এবং ওখানে একটা আছে ফরিদপুর স্টোরস, নারায়ণগঞ্জ অপটিক হাউস, সেইটা খুব ইন্টারেস্টিং। এই যে একটা তো এটা একটা মানে এখানে যারা নতুন এক ধরনের ইকোনমি তৈরি হলো এবং এখানে যারা নতুন ধরনের কাজ খুঁজে নিলেন, এবং এই দোকানগুলো became certain sort of bearers of memory of certain places, এবং এই reconstruction of these places vis-a-vis the memory of the jela, of the place, of the locality, of the community. So সেটা খুব ইন্টারেস্টিং। এবং মানে ইনফ্যাক্ট তুই যে কুসুম কাননের কথাটা বলছিলি, কুসুম কানন তো আমাদের তো মানে ছেলেবেলা বলছি মানে যৌবনকালে ছিল তো বটেই, কিন্তু আরেকটা যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে উষা গেট, এবং যেটা মানে ওভারনাইট একদিনকে সাউথ সিটি বাস স্টপ হয়ে গেল। সেটার তো আবার হ্যাঁ অন্য ইতিহাসই আর কি, যে কারখানা এলো তারপর। হ্যাঁ তো মানে আমি এগুলোই কানেক্ট করছি। কিন্তু আরেকটা জিনিস যেখান থেকে আমরা তো মল্লিকার কাজের দিকে যাব, সেটা হচ্ছে যে মানে you spoke about the মানে পরিবেশ এবং পরিসর এবং এনভায়রনমেন্ট, দ্য ইকোলজি, যে 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 তেঁতুল গাছ, যে পাখি, যে বিড়াল, যে পুকুরগুলো এখনো সার্ভাইভ করেছে, এবং সেই পাড়াটা যে পুকুর দিয়ে পাড়াটা চেনা। আমি যদি আমার ইনফ্যাক্ট আমার এক বলাই যায় এই কথাটা, আড্ডা যেহেতু আমরা বলছি যদিও লাইভ হচ্ছে, কিন্তু আমার এক কলিগ একবার বলেছিলেন যে ওনারা বম্বে থেকে কলকাতায় এসেছিলেন এবং ওনার হাজবেন্ড বোধহয় কোনো অ্যালকোহল কোম্পানিতে কাজ করতেন। তো ওনার হাজবেন্ডের কলকাতার ম্যাপটা পুরো প্রত্যেকটা মদের দোকান দিয়েছিল। সেরকম যদি আমরা রিম্যাপিং করতে গিয়ে যদি আমরা পুকুর দিয়ে গাছ দিয়ে যদি করবো ভাবি, তাহলে সেই চেনা পাড়াগুলো, সেই এলাকাগুলো, সেই নেবারহুডস যাকে আমরা বলছি, সেগুলোর রুটটা কিভাবে পাল্টায়, আমি তেমনটাই ভাবছিলাম। মল্লিকা, তুমি এরপরে বলবে? তেঁতুল গাছটা দেখে শেষ করবো প্লিজ। তেঁতুল গাছের ভিডিওটা দেখানো যাবে? প্লিজ দেখা, প্লিজ। আরেকটা হচ্ছে যেরকম ধরো বিদ্যাসাগর কলোনিটাও আসলে এখন আমরা যখন মানে এখন তো ট্যাক্সি বলে না, ক্যাব আসে, এখানে অ্যাপার্টমেন্ট উঠে গেছে এবং তুমিও জানো আমার বাড়িতে আসতে হলে একটা অ্যাপার্টমেন্টের নাম দিতে হয় যেখানে আমি থাকি না। হ্যাঁ, কিন্তু সেইটা দিয়ে আমার দেখাতে হয় যে হ্যাঁ, যেটা among other maps there is this Google map. সেটাই, সেই গুগল ম্যাপে আমাকে খুঁজে পায় না বিদ্যাসাগর কলোনিতে, কিন্তু অ্যাপার্টমেন্টটা রিয়েল এস্টেট খুঁজে পায়। রাইট ক্লিক করে না, ওটার উপরে কোনটা শেয়ার করতে চাইছিস বল। সমতা, না ওটার উপরে ক্লিক করতে হবে, ডাবল সরি কি করব? ওই যেটা প্রথমটাই তুমি ক্লিক করলে ওটা রাইট ক্লিক করে ভিএলসি তে চালাতে পারো, বাট ডাবল ক্লিক করলেও চলবে। অথবা সমতা আগে ভিএলসি তে চালিয়ে নিয়ে তারপর খুললে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। হ্যাঁ,
আমার মনে হয় অ্যাকচুয়ালি চালিয়ে নিয়ে তারপরে স্ক্রিনটা শেয়ার স্টপ শেয়ারিং করে ভিএলসি তে খুলে নিয়ে তারপর শেয়ার কর। খুব স্ট্যাকাটো মুভমেন্ট হচ্ছে, আমার মনে হয় এনাফ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ঠিক আছে সমর্থ, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, তো যখন মল্লিকার সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল, মল্লিকা বারবার বলছিলেন যে চাঁদের হাট কিন্তু কলকাতার একেবারে প্রান্তিক, মানে রিয়েলি লিটারালি দ্য লাস্ট স্টপ অফ ক্যালকাটা। মল্লিকা চাঁদের হাট নিয়ে বলবে এবং ওর কাজ নিয়ে, কিন্তু লেট মি ইন্ট্রোডিউস হার। সো Mallika Das Sutar is a conceptual artist whose multimedia includes paintings, sculptures, installations, photographs, videos, site-specific work, performance, and public art intervention. Mallika is a teacher and an urban farmer, and her practice follows the marginalized women from her adjacent community and violence against women. Mallika. Yes, yes. প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই মধুজা তোমাকে, IFA ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন ফর দ্য আর্টস অ্যান্ড ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল সবাইকে, এবং এখানে যারা উপস্থিত আছেন সবাইকে ধন্যবাদ। খুব ভালো লাগছে দেবলিনা যে কথাগুলো বললো, অনেক রকম ভাবে আমার মেমোরিতে অনেক রকম কথা ভেসে উঠছিল, বলতে ইচ্ছা করছিল সত্যি যে কিভাবে রিম্যাপিং এর দরকার আছে। বা তুমি যেটা বলছিলে যে আমিও একটা আমার ভাবনার মধ্যে আছে যে গাছ দিয়ে কিভাবে রিম্যাপিং করা যায়। এই যে আমরা গাছগুলোকে বলি না তেঁতুল তলা, আমরা একটা গাছ দিয়ে একটা জায়গার নামকে চিনি। হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যাবসলিউটলি। মানে কলকাতায় কতগুলো বাস স্টপ আছে যেগুলো হচ্ছে বটতলা হোক, তেঁতুলতলা হোক, এইভাবে। তার মানে এখন কিন্তু এই গাছগুলো কিন্তু হারিয়ে যাচ্ছে। এই গাছগুলোকে দিয়ে যদি এখনো যে গাছগুলো মানে অবশিষ্ট আছে সেগুলোকে দিয়ে যদি রিম্যাপিং করা যায়, বা মানে সেই জায়গাটাকে অন্তত যদি আমরা অন্যভাবে যদি মানে কালটিভেট করতে পারি, তাহলে হয়তো গাছগুলো হয়তো বেঁচে যেতে পারে, নাও বাঁচতে পারে, জানি না সেটা। মানে আগ্রাসন মানে কোন জায়গায়, বিশেষ করে গাছেদের উপর তো বেশি কোপটা পড়ে। তো আমি যে জায়গাটা বলা শুরু মানে বলতে খুব ইচ্ছা করছে যে সত্যি মানে আমাদের চাঁদের হাট একটা আর্টিস্ট কালেকটিভ, সেই আর্টিস্ট কালেকটিভ যে জায়গায় গড়ে উঠেছে তার একটা ঐতিহাসিক একটা জায়গাও প্রেক্ষাপটও আছে, আবার একটা সমসাময়িক একটা মার্জিনালাইজ একটা জায়গাও উঠে আসছে, বা মানুষ বিভিন্ন রকম ভাবে এটাকে ইন্টারপ্রেট করতে পারে এই জায়গাটাকে। তো যে জায়গাটা নিয়ে বলা কথা, আমি যদি ঐতিহাসিক জায়গা থেকে দেখি যে সরসুনায় চাঁদের হাট গড়ে উঠেছে, সরসুনার যে একটি অঞ্চল ক্ষুদিরাম পল্লী, একটু আগে যে দেবলিনা বলছিল না যে কলোনি, তো এখন কিন্তু আমি আমাদের এখানটায় দেখি যে পল্লী, যে ক্ষুদিরাম পল্লী, সুভাষ পল্লী, কলোনিটা আগে বলতো, মানে আমি ছোটবেলায় শুনেছি সুভাষ কলোনি, কিন্তু সেটা এখন সুভাষ পল্লী হয়ে গেছে। জানি না কি কারণে কলোনিটাকে মানে খুব একটা অন্য জায়গা থেকে দেখা হয় বলে, একটা হীনমন্যতার জায়গা থেকে দেখা হয় বলে কলোনিটা সেটা উঠিয়ে পল্লী হয়ে গেছে। তো পল্লীটাও কিন্তু এই মার্জিনালাইজড মানুষদেরই একটা
কলোনি জায়গা। তো যে জায়গা থেকে এই যে সরসুনা যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের জায়গাটা যেটা বলছিলাম, সরসুনা কিন্তু একটা মানে আমাদের যে সম্রাট আকবরের যে 12 ভূঁইয়া ছিলেন, সেই 12 ভূঁইয়ার যে মেন যে মানে উল্লেখযোগ্য ভূঁইয়া ছিলেন প্রতাপাদিত্য রায় এবং বসন্ত রায়। এই বসন্ত রায়ের গড় কিন্তু এই সরসুনাতে ছিল। আমরা যখন সরসুনা থেকে জানা যে প্রজেক্টটা করি, তখন কিন্তু এই গড়টার সামান্যতম কিছুটা অবশিষ্ট ছিল। তো আমি একটু স্ক্রিন শেয়ার করে নিই আগে, তারপর একটু বলছি। আমরা চাঁদেরহাট থেকে যে প্রজেক্টটা হয়েছিল সরসুনা থেকে জানা, তারই একটা পোস্টার। তো এই সরসুনায় যে 12 ভূঁইয়াদের একটা কেল্লা, বসন্ত রায় কেল্লা ছিল, এবং জমিদার আমাদের আপনারা সবাই জানেন যে পাশেই সাবন্য রায়চৌধুরীদের একটি জমিদারি ছিল। তো এই এখানে কিন্তু এই বিভিন্ন রকমের মিত্র বাড়ি, ব্যানার্জি বাড়ি বা মুখার্জি বাড়ি, এই বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে কিন্তু আমাদের এই সরসুনা থেকে জানা প্রজেক্টে কাজ হয়েছিল। তো আর আবার উল্টো দিকে এই অঞ্চলে যেখানে ক্ষুদিরামপল্লির মধ্যে চাঁদেরহাট গড়ে উঠেছে, সেখানে কিন্তু একটা প্রান্তিক অঞ্চল, একদম মানে সত্যি কলকাতার একদম প্রান্তিকতার জায়গা, যেখানে মানে আমাদের জাস্ট চাঁদেরহাটের 7-8টা বাড়ি পরেই হচ্ছে পঞ্চায়েতের এলাকা। তো এটা একদম প্রান্তিক জায়গা ধরা যায়। তো যে জায়গাটা এই অঞ্চলটা গড়ে উঠেছে, যে একদম যে মূলত জলা অঞ্চল ছিল এবং অনাবাদী অঞ্চল ছিল, চাষাবাদ সেই রকম ভাবে আগে হতো, এখন সেইভাবে হয় না, বা অনেক 80-র দশক থেকেও যারা এসছিলেন এখানে তারাও বলেছেন যে অনেকটা অনাবাদী, একদম একটা লো ল্যান্ড জায়গা ছিল। তো এই লো ল্যান্ডের জায়গা কেন এসে এই প্রান্তিক জায়গায় মানুষগুলো যারা বেশিরভাগই এইসব অঞ্চলের মানুষ হচ্ছে বরিশাল থেকে চলে এসছেন, কুমিল্লা থেকে চলে এসছেন, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে চলে এসছেন, এবং বিহার থেকেও কিছু মানুষ এসছেন, উড়িষ্যা থেকেও কিছু মানুষ এসছেন। তো এই মানুষগুলো এখানে আসার কারণ কিন্তু একটা কারণ আছে, সেটা হচ্ছে একটা খুব কম পয়সায় এখানে জমি পাওয়া যেত, এবং সেই অর্থে মানে নগরের যে একটা প্রাতিষ্ঠানিকতা, নগরের যে একটা আগ্রাসন, সেখান থেকেও খানিকটা হলেও এরা এই অঞ্চলের মানুষরা একটু মুক্ত ছিল, রাজনৈতিক ভাবে বলুন বা অর্থনৈতিক ভাবে কোথাও একটা সেফ জোন হিসেবে তারা বুঝতে পেরেছিল যে এই অঞ্চলে আমরা হয়তো ঠিকঠাক থাকতে পারবো। তো এই মানুষরা এসে যখন দেশ ভাগ হয় 71-এর পর থেকেই ম্যাক্সিমাম মানুষ এখানে চলে আসেন, যেখানে তারা কোনো রকমে একটা বাঁশের বেড়া, টালির চাল বুঝে থাকেন। তো এই মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষরাও কিন্তু এখানে এসে ভিড় করতে থাকেন। তো এইরকম একটা মানুষ, যেসব মানুষরা কোনো একটা জায়গায় হয়তো সেইভাবে তারা তাদের স্বকীয়তাটাকে তুলে ধরতে পারেন না, বা তাদের হয়তো তাদের বলার, তাদের ডায়লগটা বা তাদের সংলাপটা সেই অর্থে তারা বলে উঠতে পারেন না, তো সেই সব মানুষরা কিন্তু এই জায়গাকে গড়ে তুললেন, ক্ষুদিরামপল্লী এবং সরসুনা অঞ্চল। আমি আসছি যে জায়গাটা আমি সরসুনার যে প্রজেক্টটা দেখানোর চেষ্টা করছি, সেটা হচ্ছে সরসুনা থেকে জানা 2016 সালে চাঁদেরহাটের ইনিশিয়েটিভ, এবং এই প্রজেক্টটা কিউরেট করেছিলেন সায়ন্তন মৈত্র বোকা। যে অঞ্চলটা জুড়ে কাজগুলো হয়েছিল সেটা হচ্ছে এই আমরা দুটো সার্কিট, এখানে প্রায় 4 কিলোমিটার জুড়ে সরসুনা এবং ক্ষুদিরামপল্লীর বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে এই প্রজেক্টটা হয়েছিল। সেখানে আমরা বিভিন্ন সার্কিট 1 এবং সার্কিট 2 এইভাবে ভাগ করেছি। তো সেখানে এই সার্কিট 1-এ বিভিন্ন কেল্লা, যে গড়টা ছিল সরসুনা অঞ্চলের, সেই গড়, মন্দির
চ্যাটার্জি পাড়া, মিত্তির বাড়ি, পালবাড়ি, রাসবাড়ি, এই জায়গাগুলো ছিল। এবং তার অপোজিটে সার্কিট 2-তে ছিল চাঁদেরহাটের ক্ষুদিরাম পল্লী, মনসা মন্দির, ফুচকাপাড়া। তো এই দুটো জোন ধরে আমাদের কাজ হয়েছিল সরসুনার প্রায় 4 কিলোমিটার অংশ দিয়ে। যে সাইডটাকে এই যে একটা বললাম যে মিত্তির বাড়ি, সেই মিত্তির বাড়ি কিছুটা অংশ, ব্যানার্জি বাড়ি কিছুটা অংশ, আর নিচে যে ছবিটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে ক্ষুদিরাম পল্লী। প্রথম যে কাজটা নিয়ে আমি বলার চেষ্টা করবো সেটা হচ্ছে আর্টিস্টের নাম মেহবুবুর রহমান, উনি বাংলাদেশের আর্টিস্ট। যে বললাম যে এই ব্যক্তির নাম হচ্ছে পরেশ রঞ্জন সরকার, এবং টাইটেল ছিল পরেশ রাম নামা। তো এই পরেশ বাবু কি করতেন, 20 বছর বয়সে যখন দুর্ভিক্ষ হয় সেই সময় উনি চলে আসেন, এবং এই দুর্ভিক্ষের পরে এবং কলকাতায় স্থায়ীভাবে থাকতে বসবাস শুরু করেন। এই মানুষটির যখন চলে আসেন তখন তারপরে পড়াশোনা করে পুলিশে চাকরি পান। এবং এই মানুষটার মধ্যে এখন 92 বছর বয়সে তিনি তার বিভিন্ন দেশ ভাগ, তার ঔপনিবেশিক শাসনের যে আগ্রাসন বিভিন্ন রকম ভাবে, এবং তার পরিবার ফেলে আসা, তার বাড়ির আর্কিটেকচারাল পার্ট সমস্ত কিছু সে বলতে থাকেন। এখানে আর্টিস্ট দেখানোর চেষ্টা করেছেন একটা আর্কিটেকচারাল একটা আর্চিং, সেই আর্চিং এর মধ্যে পরেশ বাবু একটা চেয়ারে বসে তার যেন ইনি একটা গল্প কথকারের মতন করে পুরো ঘটনাগুলো তার স্মৃতিচারণ করে যাচ্ছেন। তার ফেলে আসা বাংলাদেশের গোপালগঞ্জের বাড়ির আর্কিটেকচার নিয়ে তিনি বলছেন, তিনি তার পরিবার নিয়ে বলছেন, তিনি তার পুত্র সন্তান সবার প্রত্যেকটা জিনিস নিয়ে বলছেন, তিনি কি খেতে ভালোবাসতেন, এখন কি খেতে ভালোবাসেন। এই যেন তার স্টোরি টেলার, উনি যেন ওনার নিজের মতন করে ওই স্থাপত্যটা শুধু একটা মেটাফরিক্যাল জায়গা থেকে আর্টিস্ট দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে এই স্থাপত্য কিন্তু আসলে ওই মানুষটার এবং পরেশ বাবুকেই রিপ্রেজেন্ট করছে। একটা স্থাপত্য শুধু তো ইট বালি সিমেন্টের তৈরি হয় না, তার সাথে তার স্বপ্ন জড়িয়ে থাকে, তার ভালোবাসা, তার সম্পর্ক এবং সামাজিক রাজনৈতিক বিভিন্ন সম্পর্কগুলো জড়িয়ে থাকে। তো এই আর্কিটেকচারাল পার্টটা যেন সেই কথাগুলোই পরেশ বাবুকে রিপ্রেজেন্ট করছেন। পরের যাই আমি, এখানে ক্ষুদিরামপল্লির পাশেই একটি খাল আছে। তো এই খালের সেটা জায়গাটার নাম হচ্ছে, যে জায়গাটা এটা আর্টিস্ট কাজ করেছেন সেটা হচ্ছে ফুচকাপাড়া। তো এই ফুচকাপাড়া যে কাজটি এখানে হয়েছে সেটা হচ্ছে একটা সাঁকো আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই সাঁকোটা কিন্তু আসল সাঁকো নয়, পাশে যে সাঁকোটা আছে সেই সাঁকোটা অরিজিনাল, কিন্তু সামনে ফ্রন্টে যে সাঁকোটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই সাঁকোটা আসল সাঁকো নয়, এটা একটা রেপ্লিকা সাঁকো, এবং সেটা বানানো হয়েছে খবরের কাগজ দিয়ে, নিউজ পেপার দিয়ে। আসলে সাঁকো কি করে, একটা এপারের সাথে ওপারের একটা সংযোগ স্থাপন করে কোথাও, এবং সেই সংযোগ স্থাপন শুধু একটা মানুষের সাথে আরেকটা মানুষের সংযোগ স্থাপন। এখানে সাঁকোটা একটা বলছে যে সাঁকোটা আছে কিন্তু সেটা হচ্ছে ভঙ্গু, সেই সাঁকোটা ব্যবহারে অযোগ্য, তাকে ব্যবহার করা যাবে না। তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই যে আমরা যে নগর কেন্দ্রিক সভ্যতার ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায়, এবং সাবঅল্টার্ন যে জায়গাগুলো, এই যে এই দুটো কোথাও একটা দুটোর মধ্যে কোথাও একটা গ্যাপ তৈরি হয়ে আছে, এবং এই গ্যাপটা যেন ক্রমশ বাড়ছে আগের থেকেও অনেক অনেক। আমার মনে হয় আমরা শিক্ষিত হলেও তবু একটা যে জায়গা থেকে বলা যে এই গ্যাপটা ক্রমশ বাড়ছে, এবং এই সাঁকোগুলো আসলে কিন্তু ভঙ্গুর হচ্ছে। এই সাঁকোটা আমরা বলি সাঁকো দিয়ে একটা মানুষের সাথে আর একটা মানুষের সংস্থাপন করা যায় এবং যাবে, সেই আশায় আমরা থাকি, কিন্তু আসলে এই কোথাও এই যে যেখানে দেবলীনা বললো না যে বাঙালকে নিয়ে রসিকতা করা বিভিন্ন রকম ভাবে, আসলে এই রসিকতাগুলো তখন বাঙালদের নিয়ে হতো, এখন কিন্তু বিভিন্ন রকম ভাবে
বিভিন্ন মানুষকে নিয়ে হয়, তার জীবিকা নিয়ে হয়, তার কাস্ট নিয়ে হয়, এবং সেটা কিন্তু সামনাসামনি না হলেও সূক্ষ্মভাবে দেখলে কিন্তু এই গ্যাপগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে তৈরি হচ্ছে। তো সেই জায়গা থেকে আর্টিস্ট চেষ্টা করেছেন যে এই একটা লিঙ্ক দেওয়ার, যে একটা সাঁকো আছে অথচ সেটা ব্যবহার করা যাচ্ছে না। তো এখানে একটা মনুমেন্টাল একটা জায়গা, একটা মনুমেন্ট তৈরি হয়ে আছে, যে একটা ফ্র্যাজাইল একটা জিনিস। হ্যাঁ, আমরা একটা ফেক জিনিসকে, একটা রেপ্লিকাকে ধরে বসে আছি, সে আসলে চেষ্টা করছি সে সংযোগ স্থাপন করার, কিন্তু করতে পারছি না বা করতে চাইও না। এরপরে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে চাঁদের ঘাটের পাশে একটি মনসা মন্দির। যে মনসা মন্দির আমি আমার বিয়ের পর থেকে দেখে আসছি। আচ্ছা, আমি একটা জিনিস বলে রাখি যে আমি সৌভাগ্যবান, সৌভাগ্যবতী যে আমি আমার একজন বাঙালির সাথে বিয়ে হয়েছে। তো সেই জায়গা থেকে যে এই যে মনসা মন্দির, আমি যখন বিয়ের পর আসি আমি প্রত্যেকদিন সন্ধ্যাবেলায় শুনতাম এই মনসা মন্দিরে মানে মাঝ বয়সী থেকে শুরু করে এজেড বিভিন্ন বয়সী মহিলারা মনসা গান করতেন। এই মনসা গানের শুনে খালি মনে হতো আমার যে মনসা গানের মধ্যে কোথাও যেন মনসার গান তো আমি শুনছি, তারপরেও যেন কোথাও একটা আরতি রয়ে গেছে, কোথাও একটা অন্য কথা, অন্য একটা সুর যেন ভেসে আছে। সেই পরেই যখন আমরা এই মানুষগুলোর সাথে কথা বলি, তখন বুঝতে পারি আসলে এই আরতিটা কোন জায়গায়, আসলে কষ্টটা কোন জায়গা থেকে বেশি আসছিল, তারা হয়তো তাদের বলতে পারছিল না। যে জায়গা থেকে আমি যখন প্রথম ওনাদের সাথে কথা বলতে যাই, তখন ওনাদের নাম জিজ্ঞেস করলে ওনারা কেউ নাম বললেন বিকাশের মা, কেউ নাম বললেন পরেশের মা, কেউ নাম বললেন বাসনার মা, কেউ বড়পালের বউ, কেউ কার্তিকের বউ। তো এইরকম আমি প্রত্যেকের নাম বলছেন এইরকম। তা আমি বললাম না, আপনি আপনার নিজের নাম বলুন, বাবা মা দেওয়ার নাম বলুন, সেই নাম তো আপনার তো ভোটার কার্ডে আছে। তো তখন বললেন হ্যাঁ ভোটার কার্ডে তো আছে, আধার কার্ডে আছে, কিন্তু আমাদের তো এই নামেই ডাকা হয়, আমাদের তো এই নামেই আমরা একে অপরকে এই নামেই ডাকি। তো তখন বুঝতে পারলাম যে এই মানুষগুলো হয়তো এই নামে ডাকা হচ্ছে বলে যে খুব যে দুঃখিত যে কেন ডাকা হবে সেইভাবেও এরকম ভাবে সচেতন নন, কিন্তু ডাকা হয়। তো আমার কোনো একটা জায়গা থেকে আমি শক হয়েছিলাম যে একটা মানুষের পরিচয় যদি কারোর তার সন্তানের নামে, তার হাজবেন্ডের নামকে যদি তাকে চেনা যায়, তো সেটা তাহলে কতটা একটা কষ্টকর একটা জায়গা। আমি জানি না কিভাবে তারা এই জিনিসগুলোকে একটা বছরের পর বছর মেনে নিয়ে আসছেন, এবং এইসব মানুষরা কিন্তু এখনো পর্যন্ত স্ট্রাগল করে যাচ্ছেন। যখন ৭১-এর পর দেশ ভাগ হয়ে যায়, তখন কিন্তু এক কাপড়ে চলে এসছেন। এবং ওনারা কেউ বলেছিলেন যে আমি যখন বাংলাদেশে ছিলাম আমাকে ঘোমটা দিয়ে থাকতে হতো, আমাকে বাড়িতে বাইরে কাজ করতে দিত না আমার হাজবেন্ড। তো এখানে আসার পরে আমাদের যেহেতু খেতে হবে, খেয়ে তো বাঁচতে হবে, হ্যাঁ, বাচ্চাগুলোকে তো মানুষ করতে হবে, তখন কিন্তু কাজে বেরোই আমি। এখানে কেউ আয়ার কাজ করেন, কেউ বাসন মাজার কাজ করেন, কেউ রান্নার কাজ করেন বাড়িতে। এখনো পর্যন্ত কিন্তু তারা কিন্তু স্ট্রাগলটা করে যাচ্ছেন। এই যে একটা তার সংসারকে বাঁচানোর জন্য একটা আপ্রাণ চেষ্টা তারা করে গেছেন, এবং তাদের সন্তানরা এখন এস্টাবলিশড। তো কোনো একটা জায়গা কিন্তু তাদের এই মানুষগুলো কোথাও একটা নামের একটা আইডেন্টিক্যাল একটা জায়গা, কোথাও যেন এই মানুষের নামগুলো হারিয়ে গেছে, আসলে নামগুলো মিসিং। তো এই নামগুলো কিভাবে ফিরে পাবো আমরা? তো এবং এই মানুষগুলোকে যখন আমি বললাম যে আপনাদের নাম আপনারা লিখুন, হ্যাঁ, কেউ ডাকুক বা না ডাকুক, আপনারা আপনাদের নিজেদের ডাকবেন, আপনারা বাসনার মা, বিকাশের মা বলে ডাকবেন না, ওকে, সেটা কি আপনাদের মনে
মনে হয়। তখন ওনারা বললেন না, এই এই নামে বললে কেউ চিনতে পারবে না, আমি দেখুন যদি একবার চেষ্টা করে দেখুন। তো পরে কিন্তু দেখা গেছে কিন্তু ওরা একে অপরকে নিজেদের নাম ধরে ডাকছে এই প্রজেক্ট চলাকালীন, এবং তারপরেও এখনো দেখা হলে রাস্তায় হেসে জিজ্ঞেস করি কি নামে ডাকছেন বন্ধুদের, মানে না 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 আমরা এখন কিন্তু শুরু করেছি, আমরা বলার চেষ্টা করছি। তো এই একটা জায়গা তখন যে মানুষ কিভাবে তার নিজের অস্তিত্ব গুলোকে সে ভুলে যেতে শিখেছে, মানে ভুলে যেতে শিখেছেই বলবো, কেননা তাদের শেখানো হয়েছে যে তোমার নিজের নামগুলো ভুলে যাও। তো এইরকম ভাবে অনেক এই যে গাছের কথা বলা হচ্ছে, অনেক গাছগুলো হারিয়ে যাচ্ছে, গাছগুলো হয়তো কিছু কিছু গাছ আমরা হয়তো আমাদের মানে পরবর্তী প্রজন্মকে আমরা দেখাতেও পারবো না যে এই গাছগুলো আমাদের ছোটবেলায় আমরা দেখেছি, এই গাছের তলায় খেলেছি। তো এই নামগুলো হারিয়ে যাচ্ছে, মানুষগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। তো যে মল্লিকা, একটা মিনিট ইন্টারাপ্ট করছি, তো তুমি যাদের কথা বলছো তারা এই যে তুমি ম্যাপটা শুরুতে দেখালে সেখানেই থাকেন, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। তো এখানে একটা ইন্টারভেনশন এর এক জায়গা একটা হয়েছিল যে আমি কি করেছিলাম যে এই 15টা মানুষের, এই 15 জন মহিলার 15টা ঘর, এবং সেই ঘরটা একটা মেটাফরিক্যাল একটা জায়গা, এবং সেই ঘরগুলোর নাম তারা লিখেছিলেন এখানে, যে তারা নিজেদের নাম, রুমা মাঝি, রাহুলের মা, এই রুমা মাঝিটা কিন্তু ওনার নিজের হাতের লেখা, মালতী হালদার। তো এইভাবে আবার এই নামগুলোকে একটা নিজেদের মধ্যেই একটা বলার প্র্যাকটিস করা বা জানা, যে পাশের জন্য নাম জানলো যে আমার নাম জলি পাল, আমি বড় পালের নই, শুধু আমার একটা নাম আছে। তো এইভাবে 15টা ঘর একটা মেটাফরিক্যাল একটা সিম্বলাইজ করা হয়েছে, এই যে ঘরগুলো 15টা মানুষের একটা আইডেন্টিটি কিন্তু এই 15টা ঘর। এবং সেটা একটা মনসা মন্দিরের মধ্যে দুদিন ওপেন স্টুডিও হয়েছিল, এই দুদিন ওপেন স্টুডিওতে এই 2 দিনে ওনারা সমান তালে গান, মনসার বিভিন্ন গান গেয়েছিলেন। এবং শোনা একটা ওয়ার্কশপ, মানে আমাদের চাঁদেরহাটে একটা ওয়ার্কশপ হয়েছিল, যে সেটা মাটি দিয়ে দিয়েছিলাম ওনাদের। তখন ওনারা, আমি বললাম যে আপনারা তো পুতুল বানান, ছেলে মেয়েদের পুতুল বানিয়ে দিয়েছেন, আপনারা দেখুন না যে মনসা মন্দিরের যে গান যে করেন তার যে বিভিন্ন যে চরিত্র আছে, চাঁদ সদাগর, সনকা, লক্ষিন্দর, বেহুলা, এগুলো বানাতে পারেন কিনা। তখন ওনারা প্রথমে হয়তো একটু আপত্তি করেছিলেন যে না আমরা ঠিক বানাতে পারবো না, আমরা তো গান করি, আমরা গান করি, আমরা মাটির কাজ সেইভাবে করিনি, পুতুল বানিয়েছি, ছেলে মেয়েদের পুতুল বানিয়ে দিয়েছি, আপনারা পুতুল বানানোর মতন করেই বানান। তো সেই জায়গা থেকে ওনারা যখন এই জিনিসগুলো, এই যে মাটির যে পুতুল বা এগুলো দেখছি, এগুলো কিন্তু ওনারা তৈরি করেছেন প্রত্যেকটা, এবং তার যদি দেখা যায় তার স্কালচারাল ভ্যালু, তার ভিজুয়াল অ্যাস্থেটিক্স কোনো অংশে কম নয়। এই যে এখানে ওনারা নিজেরাই ধান দিয়ে ওই মনসা মন্দিরের মধ্যে এইগুলো সাজিয়েছিলেন। তো যে জায়গা থেকে করা, যে চাঁদেরহাটের প্র্যাকটিসের যে প্রসঙ্গ এখানে বারবার উঠে আসছে, যে চাঁদেরহাটের একটা আমরা কি করি, যে জায়গা থেকে আমরা তথাকথিত শিক্ষিত আর্টিস্ট, আমি আর্ট কলেজে পড়েছি, চাঁদেরহাটে ম্যাক্সিমাম মেম্বার তারা আর্ট কলেজে পড়াশোনা করেছে, হ্যাঁ পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়েছি আমরা। তো সেই জায়গাটা থেকে যখন একটা কমিউনিটি আর্ট প্র্যাকটিসের জায়গা থেকে ওনাদের সাথে একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ জায়গা তৈরি করছি, যে জায়গাটা আসলে আমি একটা জায়গা, একটা আউটসাইডার হিসেবে কিন্তু যাচ্ছি না, আমি একটা কোথাও একটা এমন একটা স্পেস, একটা পরিসর তৈরি করার চেষ্টা হয় এই কমিউনিটি আর্ট প্র্যাকটিসের মাধ্যমে, যেখানে ওনারা একটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে একটা যোগদান করতে পারেন, ওনারা নিজেদের কথা বলতে পারেন। যেমন গায়ত্রী চক্রবর্তী বিভাগের একটা কথা আমি পড়েছিলাম, যে সাবঅর্ডিনেট যে প্রান্তিকতার জায়গা, প্রান্তিক মানুষরা কিন্তু তখনই নিজেদের কথা যখনই বলতে পারবে নিজের মুখে, অন্যের মুখে নয়,
তখনই কিন্তু আসলে তাদের নিয়ে যদি কাজ কেউ যদি করতে চায় তাহলে সেখানে সার্থকতার একটা জায়গা তৈরি হবে। তো আমাদের প্র্যাকটিসটাও কিন্তু ওই একটা জায়গা যে আমাদের স্কিলটাকে যদি এই আনলার্ন করার একটা জায়গা থাকে, যে আমি যদি আমাদের স্কিলটাকে যদি না বলতে পারি আমি ভিজুয়াল আর্টিস্ট, আমার এই ডিগ্রি আছে, তাহলে কিন্তু এই মানুষগুলোর কথা বা এই মানুষগুলোর সাথে আদান প্রদান, এই মানুষগুলোর সাথে একটা ভাব ভালোবাসা তৈরি করতে পারবো না। তো সেই জায়গা থেকে বিভিন্ন প্রজেক্ট আমাদের তাদের হাতে একটা ইনিশিয়েটিভ একটা জায়গা থেকে করা হয়। তো এরপরে আমি যেটা যেতে চাই, মল্লিকা, আমাদের একটু মানে সময়ের ইস্যু আছে। হ্যাঁ, প্রদীপকেও আমরা শুনতে চাই। আমি একটা জাস্ট একটু প্লিজ প্লিজ ক্লিপিংস দেখিয়ে শেষ করব আমি। হ্যাঁ, একদম একদম একদম। এই চাঁদিঘাটের পাশেই একটি খাল আছে, সেই খালটার অবস্থা সত্যি খুব শোচনীয়। এখন এই খালটা দেখলে কেউ আর খালের জলটাকে পুরো কালো জল পুরোটাই, এবং এই খালের মধ্যে যে আবর্জনা যেভাবে শহর থেকে ভেসে এসে, ওনারা বলেন যে আমরা এই আবর্জনা ফেলি না, শহর থেকে ভেসে আসে এই আবর্জনা। এখন তো সমস্ত ওয়েস্ট এগুলো এখন মানে ড্রেনেজ সিস্টেম হয়ে গেছে এই খালগুলো। তো এই খাল নিয়ে আমাদের যে প্রজেক্ট, পরবর্তী প্রজেক্টে এই যে আমাদের খাল, এই মানুষগুলো এই যখন কথা বললাম যে ওনারা বললেন যে এই খাল আমরা চাই না, এই দুর্গন্ধময় একটা জায়গা সবসময় আমাদের বমি উঠে আসে, তো এই তার মধ্যে আমাদের বসবাস করতে হয়। এই খালপাড়ে থেকেও খালপাড়েও অনেক মানুষ, বেশিরভাগ মানুষই বরিশালের, সুন্দরবন থেকে কিছু মানুষ এসেছেন এবং বিহার থেকেও কিছু মানুষ এসেছেন। তো সেসব মানুষগুলো বলছেন যে এই খাল আমরা চাই না। এই খালটা কিন্তু একটা অন্য কারণে কাটা হয়েছিল, তখন প্রায় 70-এর দশকে এই খালটা চাষাবাদের জন্য কিন্তু কাটা হয়েছিল, খালটা ম্যান মেড এটা। তো এই খালটা যখন কাটা হয় তখন এখানে এই অঞ্চলটা পুরো জুড়ে চাষাবাদ হতো, কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে দেখা যায় আস্তে আস্তে এই চাষাবাদ উঠে যায়। এই চাষাবাদ উঠে যাওয়ার ফলে এই খালের ব্যবহারটা কমে যায়। তো এই এখনকার এই মানুষরা চাইছে এখন এই খালের উপর দিয়ে এটা রাস্তা হয়ে যায়, তাহলে হয়তো এদের যে 6 মাস যে জলে ডুবে থাকে, 6 মাস এরা শুকনো কাপড় পরে, এরা 6 মাস ভিজে কাপড় পরে এদের যাতায়াত করতে হয়, এটা দুর্বিষহ একটা জায়গা। তো সেটাই আমি একটু একটা ভিডিও দেখাই, ওনাদের কথা একটু শোনাই। প্লে আচ্ছা, হচ্ছে বাগানের উপরে একটা পুকুর, চারি প্রথমে যখন এসেছিলাম তখন বিশাল জঙ্গল, মানুষের মুখ দেখা যেত না, জলাশয় চারিধারে। এই কচু বাগান এসছি মাথা চৌড়ি, কচু বাগানের উপরে নৌকা নিয়ে বসে পায়খানা বাথরুম করতাম। আর বড় বড় সাপ, মানুষের মাথা, বাচ্চা কাচ্চা মরে গেলে সব ফেলে দেয়, ভয় করি না। সেগুলো নিয়ে চেড়ে আবার পাঁচতে ওই গভীর একটা পুকুর ছিল, সেখানে এত জল এই বাচ্চাটা নিয়ে কোলে করে
একটু স্নান করতাম। ডায়রিয়া ইত্যাদি রোগের প্রভাবও হয়। যে সমস্ত জল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, মানুষের যে পয়ঃপ্রণালী, ড্রেনেজ ব্যবস্থা, সমস্ত নোংরা ঠোংরা প্লাস্টিক সহ সমস্ত কিছুই এখানে মানে পুঞ্জীবিত হয়ে যাচ্ছে সবুজ পার্কের এই খালে। এটা কচুরিপানা নিচে, এটা হচ্ছে কচুরিপানা, এটা চিপসের প্যাকেট, এটা শাক। চিপস খাস তোমরা? হ্যাঁ, সারপর প্যাকেট, ওই সারপর ম্যাগি, তারপরে বিন মশলার ওটা পুরো প্যাকেট। আর এটা জল এই একটা মাছ সবগুলো দেখলে তো বুঝতে পারবে। আজকে ওখানে ব্রেড মাছ ধরে আর বাঁশ যাচ্ছে আমাদের, আমরা ডুবে যাচ্ছি, খালের জল আসছে, ডুবে যাচ্ছি বাবা, আর কি হবে। এই ডিঙে ডিঙে বার হতে হচ্ছে। এখন যারা জায়গায় কিনছে তারা বলছে এখান থেকে যাবো নি বেড়া, ওখান থেকে যাবো নি বেড়া, এইসব হচ্ছে, আর কি হবে। আর খাল তো খাল বলে না, তখন বলে সারা যে তোমরা আয়রেট চাষ করছো, জলের অভাব হচ্ছে, আমরা খাল কাটিয়ে জল দেবো। যাও গো আমার বাবার বাড়ি, বাবার কাছে বলবো গিয়া। এখানে কালো দিয়ে লিখলে তো হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এখানে অন্য কালার খালে আছে, ওই দিক দিয়ে জলের লাগা বাঁচতে বাঁচতে আছে। মেরে মেরে সব আসে মাছ দেখতে, মাছ এখানে খুব হয়। আমি এর জন্মদিনও এখানে হয়েছিল, সাঁকো থেকে উঠতো না ভয়েতে, অনেক। वही हम लोग जो है ना पानी ले आओ, सामान ले आओ, हम लोग का कारोबार तो बंद वही में। মুহূর্তে উদয় হতে হবে। সূর্যদেব বলছে কেমন করে এই মুহূর্তে উদয় হবো? এই রাত্রি প্রহার কালে রাবণ বলছে দেখো আমি তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না, যদি সমস্ত বদলে যাবার জাদু কাঠি তারে তুমি চেনই না। জল বদলে বাতাস হলো, মেঘ বদলে জল, এই জল বদলে বাতাস হলো, মেঘ আপনাদের কাছে সবাইকে আমরা দেখবেন একটা কাগজ দিয়েছি, আপনারা লিখেছেন, ঠিক আছে, যে সত্যি সত্যি এটা খুব খারাপ, হয়তো ছেলে মেয়েদের নিয়ে থাকতে হয়। এখানে ইলেকট্রিসিটি ঢোকে নেই, এখনো জল, পানীয় জল বলতে যেটা সেটা নেই। ওটা আমাদের একটা পার্বণ হতো না, পার্বণে আমার মারা করতো, আমাদের উনুনের কাছে বসে রাখতো, যে এরকম জল গরম করে অতি আটা দিয়ে মাখকে, আটাকে মেখকে গুলে রুটি করা হতো। এখন থেকে ভালোভাবে একটু কাউন্ট করি, তারপরে আবার একটু বৈশাখের জল
আহারে মোর নিশা স্বপন ভাঙবে রে 2-4 দিন পর হাট বারে হাট মেলে লোক চলে বাই দলে দলে হাট বারে হাট মেলে লোক চলে। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ মল্লিকা। তুমি যখন ছবিটা দেখাচ্ছিলে, ভিডিওটা, আমি গুগল করছিলাম মাঝে মাঝে যে এই জায়গাটা এক্স্যাক্টলি কোথায় কলকাতার প্রেক্ষিতে, এই জায়গাটাকে কি বলে। কারণ এটা এটা যেটা আমি কেন বলছি যে এটা গুগল ম্যাপে নেই এই জায়গাটা, যে যে খালপাড় তুমি দেখাচ্ছ, এবং এটা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্ড ইন্টারেস্টিং। তার কারণ হচ্ছে যে আমরা যখন রিভ্যাম্পিং এর কথা বলছি এবং আমাদের একটা ম্যাপিং দেবলীনা বললো, তুমি বলছো যে তার মধ্যে মাইগ্রেশনের গল্প আছে, রিসেটেলমেন্টের গল্প আছে, ইকোলজির প্রশ্ন আছে, ভাষার প্রশ্ন আছে, কমিউনিটির প্রশ্ন আছে। এবং সত্যি দেবলীনা যেভাবে শেষ করলো যে আমাদের বাড়িগুলো অথচ মানে ম্যাপে খুঁজে এখনো পাওয়া যায় না। তো এই 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 মানে খালপাড়টা এক্স্যাক্টলি কোথায়? আমি যদি ক্ষুদিরামপল্লী ম্যাপ যদি আমরা দেখি তাহলে একটা পোর্শন কিন্তু এখনো করা আছে, যে এটা সবুজ পার্ক বলে, এটা একটা জায়গা সবুজ পার্ক। এই আর এই খালটা যুক্ত হয়েছে চড়িয়াল খাল বলে একটা জায়গা, এবং চড়িয়াল খালটা আবার গঙ্গার সাথে যুক্ত হয়েছে। তো এইভাবে যদি দেখি তাহলে এটা খুঁজে পাওয়া যাবে, একটা ওই সবুজ পার্ক বলেই একটা নাম দেওয়া হয়েছে এই খালপাড়টার নাম। ঠিক আছে। আর আমার যেটা তোমার কথা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল যে as artists, you know, how we remap and how do we intervene, সেই কাজটা খুব খুব আমার কাছে ইন্টারেস্টিং এবং গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো। মানে precisely what মানে I hope to do and intend to do in a space which is as iconic as Victoria Memorial. এবং মানে আমি আর্টিস্টিক ইন্টারভেনশনের সূত্রেই, এবং যেহেতু প্রদীপ লাস্ট স্পিকার, এবং মানে স্পিকার বা আড্ডা যারা প্রধানত কথা বলছে, পরে একটু সময় রাখতে চাইছি যাতে সবাই বলতে পারি। তো এবং তপতিদি শুরুই করলেন এক ধরনের পুজোর ম্যাপ দিয়ে। তো আমি প্রদীপকে ইন্ট্রোডিউস করি, তারপরে প্রদীপকে বলবো যে ওর কাজের সূত্রে এই যে ম্যাপিং এবং ম্যাপ মানে ফিজিক্যাল ম্যাপও এসছে, আমি ওর কাজ দেখেছি, বিশেষ করে নাকতলার যে কাজটাও করেছিল, যেখানে ম্যাপ, ফিজিক্যাল ম্যাপ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তুমিও দেখালে, ইনফ্যাক্ট মল্লিকা যে সরসুনানি কাজটা শুরুই হলো ম্যাপ দিয়ে। এই ম্যাপ গুলো কিরকম একটা মানে evolving, changing, shifting, and constantly taking up new shapes, as it were. এটা মানে অনেকক্ষণ আড্ডা মারা যায় এই নিয়ে, কিন্তু সেটা করার উপায় নেই। তার আগে এবং তার সেই সূত্রেই আমি প্রদীপকে রিকোয়েস্ট করব বলতে, একটু প্রদীপকে ইন্ট্রোডিউস করে নি। সো প্রদীপ completed his bachelor's in visual arts from the Government College of Art and Craft in Kolkata, and he went on to complete his master's of visual arts from Rabindra Bharati University. His works have been regularly exhibited at different galleries in India and abroad. He is a member of the Chadar Hat community-based art organization about which Mallika spoke, and is involved with public art projects, including artistic intervention of Durga Puja sites. Pradip. নমস্কার সবাইকে, মানে আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য মধুজাদি, তোমাকেও প্রত্যেকের নাম করে আর বলছি না, কিন্তু এখানে অনেক গুণীজনরা আছে, তার সামনে আমার কাজ দেখাবো। আমার খুব ভালো লাগছে যে আমরা যেই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ দেখছিলাম এবং তপতিদি থেকে শুরু করে ম্যাপ নিয়ে যেরকম কথাবার্তা হচ্ছিল, সেটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং। এবং আমি শুরুতে একটা কাজ দেখাতে চাইছি যে আমি
এইটা এই একটা কাজ করেছিলাম 2014 সালে, মানে আমি দুর্গাপুজোতে দেখাবো ভেবেছিলাম, কিন্তু আমার মনে হলো যে এই কাজটা হয়তো দেখানো যায়। এটা গুরুসদা দত্ত মিউজিয়ামে এই প্রজেক্টটা করে প্রবীর গুপ্ত এর কিউরেটর ছিলেন। তা মিউজিয়াম অনেক কিছু আর্কাইভ করে। তা আমার কাছে আমি এই একটা পাবলিক টয়লেট নিয়ে কাজ করেছিলাম, যে অ্যাকচুয়াল একটা পাবলিক টয়লেট তৈরি করেছিলাম এবং 4টে দরজা খোলা ছিল তার। তা শারীরিক কারণেই বা যে কোনো কারণেই হোক আমাকে, আমি আর্ট কলেজে পড়াকালীন প্রচুর পাবলিক টয়লেট কলকাতা শহরে যাই এবং সেই সময়কার আমার ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলি, কিছু ড্রয়িং করি। সেটা আমার কাছে মনে হয়েছিল যে এটা একটা ম্যাপিং, যে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের ড্রয়িং গুলো আলাদা। যে একটা মুসলিম অঞ্চলের মানে চাঁদনি চকে যেরকম বাথরুমের মধ্যে পাবলিক টয়লেটের মধ্যে ড্রয়িং থাকছে, আমার আর্ট কলেজের ভিতরে সেটা অন্যরকম, আবার ট্রেনে অন্যরকম, বিভিন্ন রকম তার চেহারা। তা আমি যেটা করেছিলাম যে এইটাকে একটা কমফোর্ট জোন হিসাবে আমি দেখিয়েছিলাম, যে একটা থ্রোনের মতন জায়গা, মানে দরজা বন্ধ হয়ে গেলে সেটা তার নিজস্ব একটা প্রাইভেট জোন। এবং এইখানে দেখা যাবে আমি কিছু রেপ্লিকেট করেছিলাম ওই পাবলিক টয়লেটে, কিছু ইমেজ। আমরা পাবলিক টয়লেটে দেখি অনেক সময় তার ডিজায়ার গুলো সেখানে প্রকাশ করে, কারো বান্ধবীর নাম, ছেড়ে যাওয়া বান্ধবীর নাম্বার হয়তো সেখানে রেখে দেয়। তো বিভিন্ন রকম, আমি যেহেতু মেল টয়লেট দেখেছিলাম, তা সেইগুলো মেল অ্যাঙ্গেল থেকে আমার দেখা সেগুলো। তা অর্গান গুলো খুব বড়, মানুষটা খুব ছোট। তা এইরকম একটা অদ্ভুত ড্রয়িং আমি এখানে আর্কাইভ করেছিলাম। একটা পেনও রেখেছিলাম, নিডল রেখেছিলাম, যাতে ইন্টারাক্ট করতে পারে মানুষ এবং এইরকম বসে সেটা দেখা যেত। তা এই 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 টয়লেট দিয়ে আমার ম্যাপিং এর ইয়েটা শুরু, মানে কাজটা শুরু কলকাতার। তা যখন দুর্গাপুজো করার সুযোগ পাই, আমি একটা কাজ দেখাই, যেটা এটা পুরো ছবিটা। আমি 2020 সাল, তখন প্যান্ডেমিক, সবকিছু বন্ধ, দুর্গাপুজো হবে কি হবে না এরকম একটা অবস্থা। তা আমি একটা যে কাজটা করেছিলাম তার টাইটেলটা ছিল সেতু, ব্রিজ। এই এই কাজটার প্রেক্ষাপট বলতে গেলে একটু একটু লম্বা বলতে হবে। যে সমাজসেবী সংঘ, তাদের একটা দীর্ঘদিনের ইতিহাস আছে। 46-46-এর দাঙ্গার সময় এই ক্লাবটা তৈরি হয় এবং 46 ওই দাঙ্গার সময় এখানে দুর্গাপুজোর কোনো অস্তিত্ব ছিল না। কিছু সমাজসেবী মানুষজন এখানে এই সমাজসেবী সংঘটা গড়ে তোলেন। তারপরে দুর্গাপুজো শুরু হয়। এই 75 বছর ওরা যেটা করে, যে তখন আমফানের ফলে সুন্দরবন পুরো ভেসে যায়। ওরা একটা গ্রামকে অ্যাডাপ্ট করে, সেখানে 75টা পরিবার ছিল এবং সারা বছর ধরে সেখানে কাজটা করে। আমি এখানে গুগল ম্যাপ ইউজ করেছিলাম, মানে একদম শুরুতেই যেখান থেকে মানুষ প্যান্ডেলে ঢুকতো। আমি মল্লিকা থেকে রিকোয়েস্ট করবো এই ভিডিওটা যদি সেকেন্ড ভিডিওটা চালায়, মানে শর্ট ভিডিও থেকে সেকেন্ড ভিডিওটা যদি চালায়, তাহলে এখানে আরো ডিটেলে দেখানো যাবে। মল্লিকা দি, হ্যাঁ দেখছি আমি। প্রদীপ, এটা কি হিঙ্গলগঞ্জের কাজটা? হ্যাঁ 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 দিদি, এইটা যেটা করেছিলাম, যে বালিগঞ্জ থেকে হিঙ্গলগঞ্জের মধ্যে একটা অদৃশ্য সেতু তৈরি হচ্ছিল। আমি যেটা করেছিলাম, যে বালিগঞ্জ ব্রিজ, হ্যাঁ, তার একটা মিনিয়েচার তৈরি করেছিলাম। এটা ঠিক মঞ্চের, মানে ঠাকুরের মঞ্চের ওপর দিকটা। বছর কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি আমাদের। হ্যাঁ, মানে দুর্ভাগ্য আমাদের। হ্যাঁ, কলকাতা পুলিশ কাউকে পুলিশ কাউকে দেয়নি। আমি এখানে দুটো ব্রিজ করেছিলাম, যে বালিগঞ্জের একটা স্টেশনের ব্রিজ, যেখান থেকে সুন্দরবনের প্রচুর মানুষ ঢুকে এখানে কলকাতায়, আর এইটা ছিল দুলদুলি ব্রিজ, যেই গ্রামটা নিয়ে আমি কাজ করেছিলাম। তা এই দুটো মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল, এটা একটা মিনিয়েচার ওপরে ছিল। আর পেছনের বাড়িগুলোকে আমি ওই ত্রিপল, যে ত্রিপল গুলো সস্তা ত্রিপল দান করা হয়, খুব অন্যভাবে সেটা দেখা হয়, যে কিছু একটা দেখতে পাচ্ছি না, আমরা দেখতে পাচ্ছি না, সেটা পরের সাইডটা আমি দেখতে পাচ্ছি না। মল্লিকা কি প্লে করছো? একটা জায়গায় আটকে গেছে। না না না, এটাকে তো বোধহয় এটাকে স্টপ শেয়ারিং করে তারপর করতে হবে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, আমারটা কি দেখা যাচ্ছে চেঞ্জ গুলো নাকি? না দেখা যাচ্ছে না না,
আচ্ছা আমি পরে আসছি, তাহলে আমি স্টপ শেয়ার করছি। মানে জল মাটি সব এক এটা অনেক বড়। মানে আচ্ছা এটা দেখতে চাইলে দেখতে পারেন। ডুবে পরিশনে সব ছেলে মিলে যায় সাঁতার দিয়ে জল আনতে। কি করবো বলো দিন আমরা? আর এইসব বাড়ি ঘর একদম ডুবে গেল। তাই আমরা আইসে দেখি এতে জল ভর্তি। হ্যাঁ আমরা এখান থেকে চলে গেলাম, ওই ফেলার সেন্টারে গেছিলাম। হাই 2 সাওয়াল নিয়ে পেতে না আমাকে বাড়ি থুয়ে তো আমি যাইনি। কি করবো বাড়িটা থুয়ে ফিরে গরু বাছুরগুলো ফিরে। তাই আমরা ওই ফেলার সেন্টারে গেলাম, গিয়ে ওই বড় বাচ্চা ছাওয়ালটা ধরে নিয়ে গেছে আমার। আর যেতে তো পুড়ে যায়, ও তখন আঁচড়ে মেচড়ে ধরে তোলে নিয়ে কোনটা আইসে। তারপরে এতটা গলা জলে আইসে আইসে দেখি ওই ছাওয়ালটা ওরকম বসে গিয়ে ওর একটা বোট ছিল নদীতে, ওই নদীতে বোট দেখতে গিয়ে ও সাঁতারতে বাড়ি গিয়েছে। তো ওই ছাওয়ালের জন্য বাবা করতে বলে আমি বাড়ি আইছি। এতটা জলে লাঠি ধুর বাড়ি আইছি। এসে দেখি ওরা ওই ঘরে বাংলায় বসে দিয়ে জলের ওপর দাম করেছে। আর বড় ছাওয়ালটা ওই খেলার সেন্টারে ছিল। কাঙ্গালের মাতা তুমি বিপদ নাশিনী, আমার দুঃখের মাগো তরারে আপনি। বারবার সোমাগো ওগো দয়াময়ী, দুঃখ নাশ করো তুমি মাগো শ্রীময়ী। নদী মাঠ জলে ভরা দুকুলে নাই কিছু, ঘর বাড়ি সব গেছে সাথে সব কিছু। বৃক্ষ গেল ভেসে নদী হইল ভরা, সর্বস্ব হারাইয়া হইলাম আমি অনাহারা। জীবন যেমন দিছ বাঁচতে আমি চাই, 2 বেলা যেন 2টো ভাত খাইতে পাই। সব ঠিক হয়ে যাবে জানি একদিন, প্রণমে তোমায় মাগো আমি চিরদিন। কাঙ্গালের মাতা তুমি বিপদ নাশিনী, আমার দুঃখের মাগো তরারে আপনি। বারবার সোমাগো গো দয়াময়ী, দুঃখ নাশ করো তুমি মাগো শ্রীময়ী। নদী মাঠ জলে ভরা দুকুলে নাই কিছু, ঘর বাড়ি সব গেছে সাথে সব কিছু। বৃক্ষ গেল ভেসে নদী হইল ভরা, সর্বস্ব হারাইয়া হইলাম আমি অনাহারা। জীবন যেমন দিছ বাঁচতে আমি চাই, 2 বেলা যেন 2টো ভাত খাইতে পাই। সব ঠিক হয়ে যাবে জানি একদিন, প্রণমে তোমায় মাগো আমি চিরদিন। কাঙ্গালের মাতা তুমি বিপদ নাশিনী, আমার দুঃখের মাগো তরারে আপনি। বারবার সোমাগো ওগো দয়াময়ী, দুঃখ নাশ করো তুমি মাগো শ্রীময়ী। নদী মাঠ জলে ভরা দুকুলে নাই কিছু, ঘর বাড়ি সব গেছে সাথে সব কিছু। বৃক্ষ গেল ভেসে নদী হইল ভরা, সর্বস্ব হারাইয়া হইলাম আমি অনাহারা। জীবন যেমন দিছ বাঁচতে আমি চাই। এই কাজটার যেটা এখানে পেছনে দেখা যাচ্ছে না, এই বাড়িগুলোকে আমি ত্রিপল দিয়ে পুরো মুড়ে দিই। যে এই ত্রিপল গুলো মানে আমরা দেখি যে হলে যে একটা সস্তা ত্রিপল হাতে দেওয়া হয়, তা ওই শহরের বড় বড় বাড়িগুলোকে আমি ঢেকে দিই। আর একটা ব্রিজ, অদৃশ্য ব্রিজ তৈরি করার চেষ্টা করি দুটো অঞ্চলের মানুষের মধ্যে। একটা বালিগঞ্জের খুব পশ এলাকা, তার সাথে ওই হিঙ্গলগঞ্জের একটা প্রান্তিক গ্রাম, সেই গ্রামটার মধ্যে। এবং আমি এখানে যেটা ব্যবহার করি সেটা দুর্গাপূজায় সাধারণত খুব বিখ্যাত মানুষের ভয়েস ওভার ব্যবহার করা হয়। আমি ওই বামনি মন্ডল বলে একটি মানুষের, যার ফটোগ্রাফ গুলো দেখছিলাম, যে ইমেজ গুলো আমি স্ক্রিন করে ব্যবহার করেছিলাম, সেই তার গলাটাই ওখানে ছিল। এবং আমি তার বাড়ির দেওয়ালটা যেরকম ওই বেড়া, মাটি লেপা বেড়া, সেখানে রোদ চুয়ে পড়ে, সেটা ছিল ঠাকুরের ব্যাকড্রপ। এবং ফ্লোরটা ছিল
বালিগঞ্জের একটা মন্দিরের ফ্লোর। আমি দুটো জায়গাকে জাস্টিফাই করেছিলাম ওই মন্দিরটার মধ্যে। মানে সেখানে বালিগঞ্জের মন্দিরের কিছু অংশ ছিল, সেখানে ভেঙে যাওয়া ওখানকার বনদেবী মন্দিরের কিছু অংশ ছিল। তা এইটা নিয়ে কাজটা ছিল আমার, দুটো পাড়া দুটো জায়গা থেকে। এবার কি সেকেন্ড কাজটায় যাবো না কিছু বলবে? বলো সেকেন্ড কাজটা। আমি জাস্ট একটা বলতে চাই যে আমার ফ্যাসিনেটিং লাগছিল তুমি যে মানে এই পাবলিক টয়লেট দিয়ে ম্যাপিং এর কথা বলছিলে, কারণ এটা আমার একটা খুব মানে পছন্দের টপিক ইন দ্য সেন্স যে এখন যে নতুন পাবলিক টয়লেট গুলো হয়েছে না, পে এন্ড ইউজ টয়লেট গুলো, সেগুলোর একটা আর্কিটেকচার আছে। যেরকম গোল পার্কের মোড়ে একটা আছে যেটা সিডনি অপেরা হাউসের মতন আর্কিটেকচার, এবং আমি অনেক জায়গায় ঘুরে ঘুরে ছবি তুলেছি যেটা এটা কেন এই আর্কিটেকচার গুলো, এবং তার পিছনে একটা ইনভেস্টমেন্ট আছে সরকারি, মানে ইনভেস্টমেন্ট মানে সত্যি তো এটা ওই স্ট্রাকচারের একটা পাবলিক টয়লেট করা। তো এটা ইটসেলফই একটা খুব ইন্টারেস্টিং ধারণা, কারণ এই পাবলিক টয়লেট ইজ আ প্লেস যেটা মানে ইজ লাইক আ রেলওয়ে স্টেশন, রাইট? মানে অনেক মানুষ আসবেন যাবেন, এবং তুমি যে পার্টিকুলারলি মানে দেয়ালে লেখার কথা বলছো যেখানে মানুষ তার নিজের, যেটা আমি যখন নোটটা লিখছিলাম একটা বলছিলাম যে the stain of our, you know, the footprints, the invisible footprints or the stain of time, সেটা খুব আমার ইন্টারেস্টিং লাগছিল। কিন্তু তুমি প্লিজ পরেরটা দেখিয়ে তাহলে তারপর আমরা তপতি দিকে কুইকলি বলবো কমেন্ট করতে। পরেরটা ছিল নাকতলা উদ্যান সংঘ, যে কাজটা নিয়ে তুমি কথা বলছিলে। তা এইটা কাজটা দেখলেই হয়তো পুরো বোঝা যাবে। ওখানে তপতির একটা কথাও আছে ওর মধ্যে, যে আমি যেটা ভেবেছিলাম যে নাকতলা উদ্যান সংঘ যেই অঞ্চলের ক্লাব, সেখানে নতুন বাড়ি হয়েছে হয়তো, কিন্তু ওই অঞ্চলটা এক সময় বা ওই পুরো এন্টায়ার ওই সাউথ ওই জায়গাটাই একটা কলোনি ছিল, এবং আমার পূর্বপুরুষরা ওখানেই আসে প্রথম। তা সেই জায়গাকে নিয়ে আমার কাজটা ছিল। আমার কাজের সোর্সটা ছিল আমার ঠাকুমার একটা ট্রাঙ্ক, কালো রঙের ট্রাঙ্ক, যেটা খাটের তলায় থাকতো, তাকে নিয়ে বিভিন্ন রকম গল্প বলতো। তো সেই স্মৃতিটাকে নিয়ে আমার এই কাজটা, এবং আমি কাজটা দেখে মল্লিকা ভিডিওটা শেয়ার করবে, কারণ আমার কিন্তু সাউন্ডটা অত ভালো। ফুল স্ক্রিন করবে? এক দেড় মিনিট কেটে দিতে পারো। আচ্ছা, এটা অনেকটা বড় তো। এটা আমার বাড়িটা, যে অংশটা দেখাচ্ছিল। বরদাচরণ সামন্ত, বাবা ফণীভূষণ সামন্ত, গ্রাম নারায়ণগঞ্জ, ক্যাম্প নাম্বার 11, বিষ্ণু বিহারী মণ্ডল, বাবা হরিপদ মণ্ডল, গ্রাম কিশোরগঞ্জ, ক্যাম্প নাম্বার 55, পাঁচু নস্কর, বাবা পঞ্চানন নস্কর, গ্রাম
মানুষের দুর্দশা কি হবে রেফিউজি হওয়ার অবস্থান, এটা নিয়ে এক ধরনের পরিকল্পনা পুজোর মধ্যে আমি দেখে এসেছি গত কয়েক বছরে। বিভিন্নভাবে এটা উঠে এসছে, কিন্তু এই কাজটা এক অর্থে অনন্য আমি বলবো, কারণ এখানে সাম্প্রতিক যেই রাজনৈতিক সমস্যা এই নাগরিকত্ব নিয়ে সেটার কথা আছে, কিন্তু তার থেকেও বড় এখানে দেশভাগের একটা স্থানীয় ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। এখানে এই জায়গাগুলো নাকতলার মতো, পাশে নেতাজি নগর, বিজয়গড়, বাঘাযতীন, আজাদগড়, এগুলোর প্রত্যেকটা কলোনির সঙ্গে দেশভাগের ইতিহাস আর রেফিউজি হওয়ার একটা ইতিহাস জড়িয়ে আছে। তাই এই জায়গায়, নাকতলার মতো জায়গায়, এই ধরনের একটা বিষয়ের বিশেষ একটা গুরুত্ব আছে মনে হয়, যেটা যেন যেটাকে আমরা সাইট স্পেসিফিক কাজ বলি, এটা যেন ওই অর্থে সাইট স্পেসিফিক। যদিও এখন নাকতলা অনেক বদলে গেছে, এই পুরো এলাকা যে একসময় রেফিউজি কলোনি ছিল, এখন তার চেহারা একেবারেই বদলে গেছে। কিন্তু এই আগের ইতিহাস, কিছু স্থানীয় বাসিন্দাদের তাদের স্মৃতি নিশ্চয়ই থাকবে। আর এখানে ভবতোষ আর প্রদীপ যারা দুজনে কাজ করেছেন, তাদের দুজনেরও ব্যক্তিগত পারিবারিক ইতিহাসও এখানে উঠে এসছে, কারণ তারা দুজনেই তাদের পরিবারও বিভিন্ন সময় ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় এসে তাদের রেফিউজি হয়ে তাদের এক ধরনের জীবন সংগ্রাম চালাতে হয়েছে। এখন এখানে এই কাজের নতুনত্বটা আমি এখানেই বলবো যে পার্টিশনের ইতিহাস নিয়ে অনেক লেখাপত্র হয়েছে, কিন্তু আমরা ইনস্টলেশন আর্টে, বিশেষ করে পূজা প্রাঙ্গণে এই ধরনের কাজ কম দেখছি। আর এই কাজের আমার মনে হয় যেভাবে ওই রাস্তার মাইলস্টোনগুলো ব্যবহার করা হয়েছে, তাদের দূরত্বগুলো এখান থেকে খুলনার দূরত্ব কত, চট্টগ্রামের দূরত্ব কত, ট্রেনটার ব্যবহার, কারণ এই ট্রেনের সঙ্গে পায়ে হাঁটা রেফিউজি আর তার পাশে ট্রেন বোঝাই করে মানুষ আসা, এই ইতিহাস দু জায়গায়, পাঞ্জাবে আর বেঙ্গলে দু জায়গায় আমরা দেখেছি। এই ইতিহাসে ট্রেন ভরা মানুষ আসা, ট্রাঙ্ক নিয়ে কিছু মানুষ তাদের সারা জীবন, তাদের সম্পত্তি সব ফেলে একটা ট্রাঙ্কে তারা যেটুকু নিয়ে আসতে পারে, হঠাৎ ওইভাবে চলে আসতে হয়েছে। তো এখানে ট্রাঙ্কেরও একটা আলাদা রকম একটা ট্রাঙ্ক যেন এই রেফিউজি অবস্থানের একটা প্রতীক, তাই ট্রাঙ্কের ব্যবহারটা আমার খুব ভালো লেগেছে। আর এই যে আমরা যেভাবে বাসের ওপরে লাগেজ বেঁধে যাই, এখানে সেরকমই ট্রেনের ওপরে বিভিন্ন লোকের লাগেজ বাঁধা আছে, চারধারে ট্রাঙ্ক ছড়ানো। তো ট্রাঙ্কের ব্যবহারটা আমার মনে হয়েছে যে এই যে মানুষ নিঃস্ব হয়ে চলে আসে সব কিছু ফেলে, এখানে একটা নতুন করে আবার জীবন গড়তে হয়, সেটা এই ট্রাঙ্কের মাধ্যমে। আর ট্রাঙ্কগুলো তারপরে ভাঙাচোরা অবস্থায় চারদিকে যেন একটা নতুন করে নির্মাণ করতে হবে, এইভাবেই কলোনিগুলো গড়ে উঠেছে, যে এক ধরনের উচ্ছেদ থেকে আবার নতুন করে তাদের জীবন নির্মাণ করতে হয়েছে, সেই ইতিহাসটা এখানে যেন ছোট্ট করে ধরা হয়েছে। আরেকটা বিশেষত্ব বলি, যেটা সবসময় ভবতোষের কাজের একটা অসামান্য জায়গা, হলো তার মূর্তিগড়। তো এই মূর্তির মধ্যেও যেন দেশভাগের ইতিহাস চলে এসছে, যেভাবে ওই সময়কার ফটোগ্রাফগুলো ব্যবহার করা হয়েছে দেবীর গায়ে, তার বস্ত্রের মধ্যে, ওটাও আমার দেখে মনে হচ্ছে যেন খুবই একটা ভাবনার একটা নতুন জায়গা খুলে দিচ্ছে, যেভাবে এই দেবী মূর্তির মধ্যেও দেশভাগের ইতিহাসটাকে যেন দেবীর গায়ের মধ্যেই সেটাকে একভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। এটা আমি দূর থেকে দেখে বুঝতে পারিনি, কাছ থেকে গিয়ে দেখছি যে ওই ছবিগুলো ওখানে উঠে আসছে। তো একটা পরিবেশ তৈরি করছে যে এমনিতে রিফিউজি কলোনিগুলো খুবই সরু গলি ছিল, কাঁচা রাস্তা, তখনও পাকা ড্রেন হয়নি, এসব জায়গায় ছোট ছোট বাড়ি গড়ে উঠছে।
কিন্তু এখানে এই খোলা জায়গার মধ্যে আমরা তাও তার একটা আমেজ পাচ্ছি, যে এই যে পাশে যে একটা নতুন বাড়ি হচ্ছে, এই যে একটা নতুন গড়ে তোলার, যে রেফিউজি কলোনি থেকে মানুষ কিভাবে ছোট্ট বাড়ি থেকে এখন বহুতল বাড়ি হয়ে উঠেছে, তারও যেন একটা ইতিহাস এখানে ধরা আছে। তা আমি বলবো যে আমি তো নিজে শিল্পী না, কিন্তু আমরা যারা পার্টিশন কি দেশভাগের ইতিহাস নিয়ে মানুষের এই যে এক দেশ ছেড়ে আরেকটা জায়গায় চলে আসা, এটা দুই বাংলায়, এখানকার মুসলমানেরাও চলে গেছে, ওখানকার হিন্দু পরিবারের অনেকে চলে গেছে, এখানে জাতের কথা উঠে আসছে, ধর্মের কথা উঠে আসছে। আমার মনে হয় একটা পুজো প্রাঙ্গণে এরকম কাজ এসছে, আমার কাছে সেটা একটা খুবই দরকারি জায়গা, একটা সংলাপ তৈরি করার জায়গা তৈরি হয়েছে আমার মনে হয়। কারণ শরণার্থীদের নিয়ে এখন অনেক পূজা প্রাঙ্গণে এই বিষয়টা নিয়ে ভাবা হচ্ছে, মানুষের দৈনন্দিন দুর্দশা নিয়ে ভাবা হচ্ছে, লকডাউনের মধ্যে যদি মানুষ নাগরিকত্ব হারায় সেটা নিয়েও মানুষের মস্ত বড় সমস্যা, শুধু আসামে না পুরো বাংলায় এই জিনিসগুলো উঠে আসছে। কিন্তু আমার মনে হয় এইখানে দেশভাগের ইতিহাসটাকে আরো বড় করে দেখানো হয়েছে, তো যে কারণে আমার মনে হয় এই কাজটা অন্যগুলোর তুলনায় এখানে আলাদা। থ্যাংক ইউ প্রদীপ। তুমি কি আর কিছু কম, এবার যদি কিছু বলার থাকে আমি এখানে তো লিখলো মানে 8:30 মধ্যে শেষ করতে হবে। আমি জাস্ট বলছিলাম না, ওটা মোটামুটি একটা রাফ টাইম, একটু 5 মিনিটের দিক ওদিক হলে কিছু নয়। আমি তপতিদির কথা তো শুনলাম, তপতিদিকে রিকোয়েস্ট করব কমেন্ট করতে, কিন্তু এবং বাকিরা ইফ আদার্স ওয়ান্ট টু কমেন্ট প্লিজ উই ক্যান শিওরলি টেক ইন 1 or 2 কমেন্টস। বাট একটা জিনিস যেটা তোমার গানের ব্যবহার বা মল্লিকা যে ভিডিওটা দেখাচ্ছিল বা দেবলিনার কাজে, আরেকটা যেটা ইন্টারেস্টিং আমার মনে হচ্ছিল সেটা হচ্ছে ভাষা। মানে এক একটা জেলা থেকে যে ভাষা, এক একটা জেলা থেকে যদি কিছু মানুষ যদি কিছু বিশেষ অঞ্চলে এসে থাকেন, তারা কিন্তু একটা ভাষা নিয়ে আসছেন। এবং সেই মাইগ্রেশনটা অনেক স্তরে আছে, তোমার কাজে বা দেবলিনা কাজে যেটা এক ধরনের মানে দেশভাগের ইতিহাস আছে, মল্লিকা আরেকটা লোকাল হিস্ট্রি তৈরি করছে, যেখানে ভাষা বা কাজ বা সেই যে ইন্টারাকশন, যে ডায়লগ তৈরি হচ্ছে, সেগুলো খুবই 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 ক্রিটিক্যাল। আরেকটা যে ম্যাপিংটা আমি করতে চাইছি, সেইটা যেটা করব বলে ভাবছি at the Victoria Memorial Site, সেটা হচ্ছে যে এই যে ওয়াটারওয়েজ এর যে একটা ম্যাপিং, যে কানালকে আমি সহজে পাচ্ছি না, বা যে কানাল নালা হয়ে গেছে, নর্দমা হয়ে গেছে, কালো জল যাচ্ছে, সেইটা, এবং এই মানে এখানে মানে জল, বৃষ্টি এবং এই যে জিওগ্রাফি অফ ক্যালকাটা, যেটা অনেকের কথাতেই উঠে আসছে, যে বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে, এখানে আশ্রয় নিয়েছি, তোমার ভিডিওতেও আছে, সেটা ইটসেলফ একটা ইন্টারেস্টিং ওয়ে অফ লুকিং এট দ্য সিটি and sort of traversing the city, navigating the city. তপতিদি, আপনি প্লিজ কিছু। আমি একটা কারণে একটু আগে বলি, কারণ আমি মধুটাকে বলেছি যে আমাকে হয়তো এই 5-10 মিনিটের মধ্যে ছাড়তে বাধ্য হব এই আজকে আলোচনাটা। আমি আসলে যে 3 জন বললো তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে আমি অনেকটা, মানে প্রদীপের কাজ আমি দেখেছি, কিন্তু আমি যে ওই ভিড়ের মধ্যে যে বসে এত কথা বলেছিলাম সেটা আমারই কিন্তু নিজের খেয়াল নেই, প্রথম আমি দেখছি, সেটা আমার নিজেকেও মনে হলো যেন আমি ইনস্টলেশনের একটা অংশ হয়ে গেছে, কারণ আলো যাচ্ছে, মানে ওই আমি বলার জন্য যাইনি, তখন না। আমার একটাই প্রশ্ন ছিল, যেটাকে একটা প্রান্তিকতার কথা উঠে আসছে 3 জনেরই কাজে,
আমি যদি বলি যে একজন বিদ্যাসাগর কলোনি কি উপনিবেশ যদি বলি, যেটা পল্লী হয়ে গেছে। এখন পল্লীর কথাটা দিয়ে আমি আসবো। মল্লিকা বলছিল যে কলোনি পল্লী হয়ে গেছে। পল্লীর কিন্তু ব্যবহার 18 আর 19 শতকের কলকাতায় প্রচুর দেখা যাচ্ছে, যে কারণে অনেক জায়গা যেগুলো কলোনি ছিলই না, ধরো খিদিরপুরের প্রচুর জায়গায় তো আমরা 25 পল্লী, 75 পল্লী, মানে পল্লীর কথাটা পুজোর মাধ্যমে নতুন করে উঠে আসে। পাড়ার নাম বদলে গেছে কিন্তু 25 পল্লী পুজো থেকে গেছে। তেমনি বাদামতলা আসাদ সংঘর পাশে একটা 66 পল্লী থেকে গেছে। পল্লীর সঙ্গে যে সবসময় কলোনির যোগাযোগ আছে তা কিন্তু না, কারণ পল্লীটাকে দেখা যাচ্ছে একটা প্রশাসনিক ভাবেই ব্যবহার করা হচ্ছে। পল্লী থেকে ওটাকে পরে বড় ওয়ার্ড হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দুর্গাপুজো যেহেতু এক ধরনের স্মৃতি ধরে রাখারও একটা জায়গা না, পুজোর ক্লাবগুলো প্রত্যেকটাই চায় যে একটা পাড়ার প্রাচীনত্বটাও কিভাবে আমরা দেখাবো, যে কারণে আমার খুব লাগে যে বিভিন্ন পুজোর ক্লাবের মধ্যে পল্লী কথাটা কিন্তু থেকে গেছে। আর এই পল্লী কথার কিন্তু সঙ্গে সবসময় যে দেশভাগ আর কলোনির যোগ তা কিন্তু না। এটাও খুব ভালো যে যে জায়গাগুলো কলোনি ছিল সেগুলো এখন নতুন করে নিজেদের পল্লী বলছে, যেরকম ক্ষুদিরাম পল্লীর কথা জানা গেল। তো এই মানে একটা শহরের মধ্যে একটা নতুন করে একটা গ্রামের উপস্থাপনা হচ্ছে। এই একটা সময় শহরগুলো পল্লী দিয়েই একটা শহর গড়ে উঠছে, খিদিরপুরে নানান জায়গায় পল্লীর মাধ্যমে শহর গড়ে উঠছে। এখন আবার নতুন করে সেই পল্লীর পরিচিতিটাকে টেনে আনা হচ্ছে। এটা আমি চাঁদের হাটে ক্ষুদিরাম পল্লীর ওখানে গিয়ে বোঝা যায়। আমার সেখানে এই প্রান্তিকতা নিয়ে একটা প্রশ্ন ছিল তিনজনের কাজে, কারণ 3 রকমের প্রান্তিক পরিস্থিতি নিয়ে বলা হচ্ছে। একটা বিদ্যাসাগর কলোনি, কি আমরা যদি এখন ওই যাদবপুর, সাউথ যাদবপুরের কলোনিগুলো ভাবি, সেগুলোর মধ্যে যেটা দেবলীনা নিজেই বলছে যে এখন গুগল ম্যাপ করলে সেখানে অ্যাপার্টমেন্ট বাড়িটাই দেখাবে, হয়তো পুরনো পরিস্থানগুলো দেখাবে না। সেখানে এক ধরনের একটা বেগে একটা পরিবর্তন এসছে, যে আগের মানে দেবলীনা যে সময় জন্মেছে অলরেডি তখন এই কলোনিগুলোর মধ্যে বহুতল বাড়ি ওঠার হয়তো একটা চল আসছে, রিয়েল এস্টেটের আসছে, নতুন দোকানপাট করে উঠছে। এই একই পরিবর্তন হয়তো সরসোনায় অন্যরকম, ক্ষুদিরাম পল্লীতে হয়তো আসছে একটু অন্য সময়ের মাপকাঠিতে। আমি এখানে ভাবছিলাম যে শহরের মধ্যেও আমরা যদি ভাবি কোনটা প্রান্তিক জায়গা, সেই প্রান্তিক জায়গাগুলো যে সবসময় শহর থেকে দূরে তা কিন্তু না। শহরের বুকেও এক ধরনের প্রান্তিক স্থান সারাক্ষণই তৈরি হচ্ছে। আমরা যদি ভাবি যে যোধপুর পাকের মতো জায়গা, সেখানেও এক ভাব ধরনের পরিবর্তন আসছে, সেখানেও কিন্তু বস্তির মানুষ ও বাজারের মানুষের মধ্যে বস্তির একটা উপস্থাপন থেকে যাচ্ছে। সেখানে কলকাতা শহর ওইভাবেই, মানে কলকাতা শহরে নিউ টাউনে না গেলে আমরা ঠিক মানে দিল্লির গুরগাঁও এফেক্ট আমরা কিন্তু পাই না, কারণ কলকাতায় এই পুরনো আর নতুনের মধ্যে সবসময় কোথাও না কোথাও একটা ধাক্কা খাচ্ছে। যে কারণে হয়তো কলকাতায় এই রিয়েল এস্টেট ডেভেলপমেন্ট যাই হোক, বিশেষ করে এই কলোনিগুলোতে কোথাও না কোথাও গিয়ে যেন একটা পুরনো জায়গা স্মৃতি, যেটা কাজীপাড়ার কথা আমরা জানলাম। আচ্ছা, আমি মধুজাকে এই কথাটাই বলেছিলাম যে একটা সময় পর আমার কুকুররা সব ডাকতে শুরু করে, কারণ তাদের খাবার সময় এখন, তো রাস্তার কুকুর, বাড়ির কুকুর, সে সময়টা এগিয়ে এসছে না। আমি তাই ভাবছিলাম যে আমরা যদি প্রান্তিকতাটাও ভাবি যে একটা মুভিং পেরিফেরি, এটাও তো একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে নেই যে এক সময় এই বিদ্যাসাগর কলোনি ম্যাপে ওঠেনি, আর এক সময় আমরা এখন দেখছি ক্ষুদিরাম পল্লী হয়তো চাঁদের হাটের মাধ্যমে ম্যাপে উঠে যাচ্ছে। চাঁদের হাটে যখন ভগতোষের বড় এক্সিবিশন হলো তখন এটা গুগলে অবশ্যই দেখা যাচ্ছে। তো এটাই দেখা যাচ্ছে যে কত রকম ভাবে যেই জায়গাগুলো পরিসরের বাইরে ছিল সেগুলো এখন পরিসরের মধ্যে চলে আসছে। আর আমরা যতটাই চাইছি যে আমরা এক ধরনের মেগা সিটির মধ্যে দেব না, তা সত্ত্বেও যেন এই যে প্রান্তিকতা থেকে একটা কোথাও যেন শহরের সঙ্গে একটা নতুন যোগাযোগের জায়গা, এটা নানান ভাবে হতে পারে। আমি চাঁদের হাটের উদাহরণটি এই কারণেই দিচ্ছি, আমি বহু বছর ধরে চাঁদের হাটে যাচ্ছি, কিন্তু এবার যখন একটা বড় এক্সিবিশন হলো
প্রচুর মানুষ গেল যারা হয়তো আগে কখনো যায়নি। এটা নানান ভাবে হচ্ছে, মানে আমার পুজোর সময় বেহালায় যখন যেতে শুরু করলাম তখন মনে হতো বেহালার একটা প্রান্তিকতা আছে, সাউথ সাবার্বের মিউনিসিপ্যালিটি, কলকাতার ম্যাপের মধ্যে পড়তো না, কিন্তু সেই বেহালার এখন একটা আর্ট স্পেসের পরিণত হচ্ছে আর্টিস্টিক ইন্টারভেনশনের মধ্যে দিয়ে। তো এইটা আমার একটু মনে হচ্ছিল যেটা দেবলীনা মল্লিকা দুজনের কাজে, কারণ তারা একেবারে স্থানীয় বাসিন্দা আর সেখানকার গাছপালা, কুকুর বেড়াল পাখি, পুরনো বাড়ি, পুরনো জায়গাগুলো নিয়ে তারা এক ধরনের একটা মেমোরি ম্যাপ তৈরি করার চেষ্টা করছে না, যে জায়গাগুলো একেবারে হারিয়ে যাবে, একটা ক্যানাল কি একটা পুরনো মসজিদ, সেগুলো নিয়ে। এটা নিয়ে তোমাদের কাছ থেকে একটু জানতে চাইছিলাম, কারণ এখন বিদ্যাসাগর কলোনির প্রান্তিকতাটা একটু অন্যরকম, হয়তো প্রান্তিক নাই, কিন্তু হয়তো 2 বছর কি কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের সরসুনা তো সেই অর্থে প্রান্তিক জায়গা না, কারণ তার একটা অনেক পুরনো ইতিহাস আছে, কিন্তু ক্ষুদিরাম পল্লীর এই যে পুরো পরিবর্তন আমরা দেখে আসছি, এটা ওর মধ্যে দিয়েও একটা নতুন রকমের বাউন্ডারি গুলো তৈরি হচ্ছে, মানে কলকাতার বাউন্ডারি গুলো যারা সারাক্ষণ বদলাচ্ছে। আমি এমন একটা জায়গায় থাকি যেখানেও একটা অদ্ভুত পরিবর্তন হচ্ছে, এটা সম্ভ্রান্ত জায়গা সল্টলেক, 30 বছর আগের বাড়ি যে রেটে ভাঙা হচ্ছে, যে আমার জায়গাটার পরিচিত জায়গা নেই, মানে এটা 30 বছরের পুরনো ইতিহাসটাকে পুরোপুরি নতুন করে একটা পুরনো অন্য ধরনের শ্রেণীর মানুষ এখানে আসছে। আর তাতে পুরো সল্টলেক ওই অর্থে পুরনো পাড়া তো নাই, কিন্তু যেইটুকু একটা 30 বছরও যে ইতিহাসটা এত তাড়াতাড়ি যে মুছে ফেলা যায়, যেই অর্থে শ্যামবাজারের ইতিহাস অত তাড়াতাড়ি মুছে যাওয়া যাচ্ছে না, সেটা আমার মনে হচ্ছে যত নতুন জায়গাগুলো তত হয়তো পরিবর্তনের ঢেউটা অনেক তাড়াতাড়ি, যে কারণে সাউথ কলকাতার কথাটাও অনেকভাবে উঠে আসছে। আর প্রদীপের জন্য আমার একটাই খুব লাগলো যে নাকতলা আর সমাজসেবী সংঘ, যে দুটো জায়গা নিয়ে তোমার কাজ হয়েছিল গত বছর, আমার বিশেষ করে সমাজসেবী সংঘটার মনে হয়, কারণ তারা একটা সমাজ সেবাকে কেন্দ্র করে কাজ করে। কিন্তু এখন জায়গাটার যা হয়েছে, তোমাকে বাড়ি ঢেকে একটা হিঙ্গলগঞ্জের পরিবেশ আনতে হলো, মানে এক ধরনের আসল জায়গাটাকে কনসিল করে তোমাকে একটা সুন্দরবনের গ্রামের ইতিহাসটাকে এখানে স্থাপন করতে হলো, কারণ জায়গাটার মধ্যে তুমি একটা সাময়িক একটা ইন্টারভেনশন করলে, কিন্তু যখন সেটা চলে গেল জায়গাটার এখন অন্য। তোমার আগের কাজ 19-এর মধ্যে আমি সেটা দেখেছিলাম, তুমি এমন ইতিহাস সেই জায়গায় নিয়ে আসছো যেগুলো আর সেই স্থানের ইতিহাসের অংশ না। এদিকে নাকতলায় তোমার দেশভাগের ইতিহাস কোনো না কোনো ভাবে হয়তো এখনো থেকে গেছে। তো এটা নিয়ে আমার একটু জানতে চাইছিলাম যে যখন আমরা পুজোয়, তোমরা আমি জানি যে যখন যে পাড়ার ক্লাব কাজ করতে বলে, কিন্তু এই পাড়াগুলোরও তো একটা এমন একটা পরিবর্তনের জায়গা এসছে, এত মানে তুমুল পরিবর্তন, আমূল পরিবর্তন হচ্ছে, মানে ধরো আমি লেক রোড কি লেক ভিউ রোড যদি ভাবি, ওটা এখন সাংঘাতিক একটা এলিট জায়গা হয়ে গেছে, তো যেটা হয়তো 30 বছর আগেও ছিল না। সেই জায়গায় যখন আমাদের এইভাবে একটা কাজ নিয়ে আসতে হয়, আমার এটাই মনে হলো যে একটা ঢেকে করতে হয়, সেই জায়গার সঙ্গে তখন আর ওই ইনস্টলেশনের মিল থাকে না, যেটা যে কোনো কারণে নাকতলায় মিলটা থেকে গেছিল, যদিও নতুন বাড়ি হচ্ছে, নাকতলায় মিলটা থেকে গেছিল। সমাজসেবী সংঘতে এসে তোমাকে একটা নতুন এনভায়রনমেন্ট তৈরি করতে হবে। সমাজসেবিতা আমি যেটা করেছিলাম, আমি 2 বছর কাজ করি। প্রথম বছর যেটা করেছিলাম যে ওই একটা এলিট পাড়ায় প্রত্যেকটা বাড়ির পেছনে কিছু মানুষজন থাকতেন, তারা কারো বাড়িতে কাজ করেন, কোনো দোকানে কাজ করেন, তাদের নিয়ে আমি কাজ করেছিলাম। মানে মানে সেই জায়গাটাকে অস্বীকার করে না, সেই জায়গাটাকে রেখেই কাজ করেছিলাম, যে তাদের ইতিহাস কেউ বলে না, তাদের কথা কেউ বলে না। তা আমি ওখানে সেলুন তৈরি করেছিলাম, বা একটা এমন পরিবেশ তৈরি করেছিলাম যে পরিবেশগুলো ওইখানে দেখা যায় না, কিন্তু সে তাই ওই বাড়িগুলোর পেছনে ঢাকা আছে। আর সেকেন্ড বার আমি যখন এই যে কাজটা দেখালাম এখন, সেই এই ছবিটা হয়তো পুরো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না, আমি ওই বাড়িগুলোকে ওই অর্থে ঢাকিনি। আমি আমি যেটা করেছিলাম যে বালিগঞ্জ আর হিঙ্গলগঞ্জের মধ্যে একটা সেতু নির্মাণ করার চেষ্টা করেছিলাম, ওই বাড়িগুলোকে বা ওই জায়গাগুলোকে অস্বীকার করে নয়, ওই জায়গাগুলোকে রেখে, এবং কোনো কোনো জায়গায়
আমি যে ত্রিপল গুলো শহরের মানুষ দিয়ে আসে ওদেরকে, যেগুলো ত্রিপল বলে আমরা দেখি অনেক সময় যে ত্রাণ হিসাবে কিছু একটা দিয়ে আসে, বিস্কুটের প্যাকেট, একটা কিছু খাবার, কয়েক ঘন্টা চলার মতন কিছু রসদ, তা সেইগুলো খুব অশ্লীল একটা জায়গা। মানে আমি সেই ত্রিপল দিয়ে কিছু কিছু অংশ আমি ঢেকেছিলাম, মানে পুরো পাড়াটাকে আমি ঢাকিনি। যে শহরের বাবুরা যেভাবে একটা গ্রামের পীড়িত মানুষকে যেভাবে দেখে, আমি সেই জায়গাটা আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলাম যে এই ত্রিপল দিয়ে যদি এই বাড়িগুলো ঢাকা যায় তাহলে কিরম চেহারা হয়। আমি সব বাড়িও ঢাকিনি, আমি আমার যেটা গিয়েছিল, আমি ওখানে বালিগঞ্জের ব্রিজ ব্যবহার করেছিলাম, তার সাথে দুলদুলি একটা ব্রিজ যেটা দিয়ে ওই গ্রামটায় ঢুকতে হয়, মাদককাঠি বলে জায়গাটা, ব্রিজটাকে সরাসরি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, দুজনের কথোপকথন হচ্ছে, একটা অদৃশ্য সেতু নির্মাণ হচ্ছে। এই সেতুগুলোর পিলার হলো এই মানুষজন, সিঙ্গলগঞ্জের কিছু মানুষ। এই ভিডিওটায় হয়তো পুরো চেহারাটা বোঝা যায়নি, মানে আমি আমি সেটা থাকতেও চাইনি। মানে এই চেহারাটাকে আমি লাস্ট 3-4 বছর ধরে চেষ্টা করছিলাম যে আমি যেই জায়গায়, যেই গ্রাউন্ডে কাজ করছি, সনাতন দা, ভবদা, সুশান্ত দা যেই গ্রাউন্ডটা আমাদের তৈরি করে গেছে, সেখানে আমার কাজ আমি কিভাবে সেখানে প্লেস করতে পারি। মানে 20 বছর আগের ঝামেলাগুলো এখন আমাদের সেই অর্থে সহ্য করতে হয় না, আমি অনেক স্বাধীনভাবে আমার কাজটা করতে পারি সেখানে। এবং তখন আমি করতে গিয়ে যেটা করছিলাম যে 4 বছর ধরে, যে ওই জায়গার একটা চেহারা আছে, কখনো ওই জায়গার একটা ইতিহাস আছে, হ্যাঁ, সেইটাকে নিয়ে যদি আমি কাজটাকে এগোতে পারি। আর দেবলিনা বা মল্লিকা রেসপন্ড করবে? প্রদীপের কাজ কিন্তু দুর্দান্ত লাগে আমার, আমি বুঝতো মল্লিকার কাজের সঙ্গে আমার সেভাবে আলাপ হয়নি, ওর কথা আমি জানি না। তপতি যেটা বলছেন সেটা তো সত্যি, মানে মানে হয়তো এই যে আমরা যে কাজটা করার সুযোগ পাচ্ছি, যে বিদ্যাসাগর কলোনি নিয়ে, এবং আমি আরেকজনের কথা তখন আসলে তার কথা বলতে গেলে এতটাই লম্বা হবে। মানে আমার প্রতিবেশী যিনি পারুল মুখার্জি, মধুজা জানেন যে বিপ্লবী একজন মহিলা ছিলেন, যিনি প্রথম জীবনে বিপ্লবী, তারপরের জীবনে হচ্ছে কলোনি গড়ে তোলার আন্দোলনের একজন খুব বড় ব্যক্তিত্ব, খুবই সাহসী একজন মহিলা ছিলেন। তার পরবর্তীকালে বাঘাযতীন স্কুল নির্মাণে ওনার যে ভূমিকা, এবং আরেকটা হচ্ছে এই যে তেঁতুল গাছ যার কথা বলছি, যে ওটা হয়তো উনিই পুঁতেছিলেন, পারুল পিসি। তো হয়তো সেই পারুল পিসির গল্প নিয়ে এই কলোনি থেকে আমরা হাজির হতে পারবো সেই এক সময়ের, এবং ভুলে যাওয়া, মানে এবং ওনার হয়তো বা পরিবারেও একটা সময় আর কি সেই বিস্মৃতি আসবে, তার সময়ের লোকজন যখন প্রায় চলে গেছে অনেকেই। তো সেই প্রান্তে থাকা মানে মহিলা বিপ্লবীদের কথা তো আমরা এমনিতেই অনেক ভুলে যাই, ভুলিয়ে দেওয়া হয় আমাদের, আমরা সেভাবে জানতে পারি না। কিন্তু উনি সেই অর্থে অনেক বড় বিপ্লবী ছিলেন, দু হাতে অস্ত্র চালাতে পারতেন। তো আমরা তাকে নিয়ে অনেকদিন ধরে একটা কাজ করার চেষ্টা করছি, তাকে নিয়ে ছবি করার চেষ্টা করছি। তো যদি আমরা সেভাবে ভাবি যে সেই প্রান্তে থাকা পারুল পিসি, বিদ্যাসাগর কলোনি পারুল পিসিকে দিয়ে আমরা একদিন হয়তো এই যে অ্যাপার্টমেন্ট দিয়ে আমরা এখন চিনি, তখন হয়তো মোড়ের মাথায় এসে বা কোথাও বিদ্যাসাগর কলোনি শুনলে কেউ হয়তো বলবেন যে আচ্ছা আচ্ছা পারুল মুখার্জির পাড়া না। তো সেইটাই আর কি। মল্লিকা যতক্ষণ রেসপন্ড করে, আমি আরেকটা জিনিস যেটা হয়তো ম্যাপিং এর ক্ষেত্রে অতটা ডিরেক্টলি মানে এই আলোচনায় প্রাসঙ্গিক নাও হতে পারে, কিন্তু যে ধরনের মেটেরিয়াল ইউজ করে মল্লিকার কাজ আমি দেখেছি, এবং মানে ওর রিয়েলি লার্জ স্কেল ইনস্টলেশন। প্রদীপ এবং মল্লিকা দুজনের একাডেমি অফ ফাইন আর্টসে আমি দেখেছি যে মেটেরিয়াল ইউজ করে, সেটা ইটসেলফ ওর ওর যে প্র্যাকটিস তার সঙ্গে খুব জড়িত। জাস্ট আমার মনে হলো। তো মল্লিকা, তুমি কিছু বলবে? তপতি যেটা বললেন সত্যি, প্রান্তিক একটা জায়গা তো আছে, মানে প্রান্তিকতার আসলে কোনো ম্যাপ নেই।
যে কলকাতার একদম প্রান্তে বলি তাকে প্রান্তিক একটা জায়গা, এটার কোনো আসলে ম্যাপ হয়ও না। আমরা বিভিন্ন রকম ভাবে আমাদের জীবন চর্চার মধ্যে দিয়ে বা বিভিন্ন যেভাবে যাচ্ছি আসলে প্রান্তিক কিছু কিছু জায়গা আমাদের একটা সেক্টরাইজ করে ফেলছি অজান্তেই, আমরা নিজেরাও জানি না যে আমরা কিন্তু কিছু কিছু মানুষকে কিছু কিছু জিনিসকে একটা প্রান্তিকতার দিকে ঠেলে দিচ্ছি অজান্তে, সেটা হয়তো কনসাসলি নয়। তো সেই জায়গাটা তো আছেই। পরে বড় মানে আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রেও কোনো কোনো সময় হয়তো মনে হতে পারে ইস আমি এটা কি বলে ফেললাম, বা আমি এটা কি, আমি তো চাইনি বলতে। তার মানে আমার ভেতরে কোথাও এই জায়গাটা এখনো পর্যন্ত আছে। তো এই জায়গাগুলো কিন্তু আছে, সেটা নিয়েই যতটা আমরা বলছি না যে চাষ আর বাস যদি আমরা একত্রে একসঙ্গে যদি করতে পারি তাহলে হয়তো এই প্রান্তিকতার জায়গাগুলোকে অনেকটা মুছে ফেলা যাবে। আমরা প্রান্তিক বলছি মানে প্রান্তিক বলে প্রান্তিকতার দিকে ঠেলে দিচ্ছি, আর মেন হচ্ছে সেটা। আর মেটেরিয়াল চুজিং এর ক্ষেত্রে যেটা বললে যে হ্যাঁ মেটেরিয়াল তো আসলে অনেক কিছু কথা বলে, তার মতন করে কথা বলে। সেই মেটেরিয়াল আমার কথাগুলোকে বা মানুষগুলোর কথাকে বলতে সাহায্যও করে। সে নিজের কথা যেমন বলে এবং একইভাবে অনেক মানুষের কথা বলে, সেই জায়গা থেকে মেটেরিয়াল চুজিং গুলো আসে ইনস্টলেশনের ক্ষেত্রে। আমি আর যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে দু একটা কথা বলে এবং ঋতিকাকে বলবো শেষ করতে, কিন্তু তার আগে এই প্রান্তিকতার প্রসঙ্গে আমার যেটা মনে পড়ছিল যে আমি একটা ভিডিও ইনস্টলেশন করেছিলাম জেম সিনেমাতে, ওই ক্যাম্প মুম্বাইয়ের যে আর্ট প্র্যাকটিস করে যে গ্রুপ আছে ওদের সঙ্গে মিলে, এবং আমরা একটা ক্যামেরা বসিয়েছিলাম জেম সিনেমার উপরে এবং একটা 360 ডিগ্রি ম্যাপিং করা হয়েছিল লাইভ, সেটাকে স্ট্রিম করা হয়েছিল জেম সিনেমার মধ্যে। পরবর্তীকালে ভিডিওটা গোটা 1 মাস চলেছিল এবং আমি যে প্রেজেন্টেশনটা করেছিলাম সেটা তখন পরে ওটাকে ভয়েস ওভার হিসেবে ইউজ করা হয়েছিল। তো ওখানে ওই কাজটা করতে গিয়ে তখন যে ওই থ্রু ক্যামেরা আমি যে সিটিটাকে দেখছিলাম সেখানে এই লেয়ার গুলো তৈরি হচ্ছিল, কারণ ওটা মল্লিক বাজার একদিকে মৌলালি এবং এই স্ট্র্যান্ড রোড এবং চৌরঙ্গি রোড, রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড এবং যেটা এজিসি বোস রোড বা সার্কুলার রোড ছিল, এখানে মধ্যে মধ্যে কিছু জায়গাগুলো থ্রু ক্যামেরা ভিজিবল হচ্ছিল, যেগুলো আমরা দেখতে চাই না। আমি এই উদাহরণটা এই কারণে দিচ্ছি যে সেটাও একভাবে অলমোস্ট ইনভিজিবল ইন দ্য সিটি ম্যাপ, অথচ মানে এটা তো সেন্ট্রাল ক্যালকাটা যেখান থেকে আমরা দাঁড়িয়ে কাজটা করছি। তো এবং যেটা তপতিদি বলছিলেন যে মানে যেটা আজকে প্রান্তিক মানে টালিগঞ্জের মতন জায়গা বা নাকতলার মতন জায়গা বা ওই পুরো মানে টালিগঞ্জ থেকে যে তার প্রান্তিকতা আবার পাল্টে যায়, বা আমাদের যাদবপুর অঞ্চলই যেভাবে পাল্টে যাচ্ছে, বা মৈনাক বিশ্বাস মৈনাকদার যে গাঙ্গুলি বাগান যে পাড়ায় যেখানে মানে জানি ওনার ছবিও আছে, সেখানেও পাড়া একদম বদলে গেছে। মানে আমি অনেক বছর পরে ওনার বাড়ি গিয়েছিলাম, আমি জাস্ট বাড়ি খুঁজে পাচ্ছি না। তো এইগুলো ইন্টারেস্টিং, মানে ফর আস টু ডু ম্যাপিং। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা কথা মানে তপতিজি যেটা বলছিলেন মানে যে এই এলাকাটায় একসময় মুসলমানরা ছিলেন মূলে, তারপর তারা প্রান্তিক হয়ে চলে গেলেন কোথায়, আমরা হয়ে গেলাম মূল, হ্যাঁ গুরু হয়ে গেলাম লঘু থেকে। তারপর এখন কিন্তু সেই কলোনির সেই লোকেরা, আমি যদি বলি মূল লোকেরা, এখন তারা কিন্তু প্রান্তে চলে গেছেন, যে নতুন অ্যাপার্টমেন্ট উঠছে, তারা নতুন যারা আসছেন তারা হয়ে গেছেন এখন। সেইটাই আর কি, মানে প্রান্তিকতাটা বদলে সরি মানে কলোনির পুরনো বাসিন্দারা কি ওই ফ্ল্যাটে তারা আসছে না, তাদের নতুন প্রজন্মরাও ওই ফ্ল্যাটে আসছে না।
না, যেমন আমার পাশের বাড়ি যে অ্যাপার্টমেন্টের নামে সব আমাদের সবকিছু হয়, আমারই মায়ের জ্যাঠতুতো দাদা, তার ছেলে কিন্তু বম্বেতে থাকে, একই সন্তান। আর এখানে যারা এসেছেন শুধু একটা ফ্ল্যাট, ওই যেরকম হয় হিসেবগুলো, একটা ফ্ল্যাট দেবেন, এবার তার উপর তারা যদি বিক্রি করে দেয়, সবটাই হচ্ছে নতুন মানুষেরা এসে বসবাস করছেন। মানে ওই একটা ঠাট্টা আছে না, আপনারা জানেন হয়তো, যে কলকাতা শহরে কেন বড় বড় বোম ফাটে না, কারণ হচ্ছে যে খুব মন দিয়ে বোম বাজছিল, তখন পাশের বাড়ির মাসিমা এসে দরজা খুলে বললো আজ কি রান্না হয়েছে, তো বোম বাঁধা আর হয়ে ওঠে না আর কি, সব মাসিমারা ঢুকে পড়েন। তো এখন আর মানে নিশ্চিন্তে বোম বাঁধা যায় আর কি, এরকম, মানে কেউ কারোর খোঁজ নেবে না। সেটা তা তো ঠিকই, সেটা তো কিছু কিছু পাড়ায় সে তো খুবই ঠিক। আরেকটা যেটা খুব মনে হচ্ছিল, যে তুমি যেভাবে পশু পাখি আর গাছকে মানে আগলে রাখছে, যদি বলি যে এক ধরনের ইটের আর সিমেন্টের চারধারে তুমি কোথাও একটু ছোট পুকুর কি কে ধরে রাখা, তুমি বলছো এখানে অনেক সবুজ আছে, কিন্তু সেই সবুজটা তুমি একভাবে ধরে তোমার জায়গার মধ্যে তুমি যেন, আমি যদি বলি একভাবে তুমি ওটাকে বাঁচিয়ে রেখেছো, এটা তোমার একটা উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু এখানে যদি ভাবি, কলকাতা শহরে অনেক অন্যান্য শহরের তুলনায় অনেক বেশি জলের জায়গা, সবুজের জায়গা আছে, অনেক জায়গা জল করা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমার এখানে প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগটার কথা মনে হয় যে শহরে বসেও আমরা ওই জায়গাটা ধরে রাখার চেষ্টা করছি, যেখানে তোমার কাছে গাছটা যে জন্তুদের দেখালে, যে পাখিদের দেখালে, তুমি যেন একটা তোমার একটা নিরিবিলি একটা রিট্রিটের মতো তৈরি করছো, আমি যদি বলি, কারণ সেই রিট্রিটটা যে সহজে আমি বিদ্যাসাগর কলোনিতে গিয়ে পাবো তা না, একসময় হয়তো পেতাম, এখন হয়তো আমাকে সেটা খুঁজে নিতে হবে, আমি সেটাকে একভাবে ধরে রাখছি, কিন্তু তোমার চারধারের পরিস্থিতি সেটাকে কতটা করা যাই হচ্ছে তা সত্ত্বেও ধরে রাখছো। মল্লিকার হয়তো একটু অন্যরকম একটা পরিস্থিতি, যেখানে অনেক বেশি, সেখানেও প্রচুর বাড়িঘর হয়ে যাচ্ছে সারাক্ষণ, মানে খালি জায়গা বলতে এখন প্রায় নেই, কারণ চাঁদের হাটেও যখন ওরা এত বড় করলো, বিভিন্ন মানুষের বাড়ির মধ্যে দিয়ে করা গেল, কিন্তু সেটা হয়তো অন্য কোনো পাড়ায় করা যেত না, এখন হয়তো সেটা বিদ্যাসাগরেও করা যেত না, যেটা এখনো চাঁদের হাটের মতো জায়গায় ওই ক্ষুদিরাম পল্লীতে মানুষ, আর যেহেতু এটাকে মানুষকে কেন্দ্র করে এটা করা হয়েছে, প্রত্যেক মানুষ এগিয়ে এসছে, এটাও মনে হয় যে একটা, মানে পাড়াগুলো, পাড়া বলতে তো এখন প্রায় নেই, কিন্তু কিভাবে পাড়াটাকে আমরা নতুন করে সংগঠন করে ধরে রাখার চেষ্টা করি, কিভাবে আমাদের একটা গাছের সঙ্গে যে সংযোগটা কিভাবে ধরে রাখছি, মানে এটাই আমার মনে হয় একভাবে একটা রিম্যাপিং এর একটা জায়গা, যে গাছটাকে যেভাবে হোক আগলে রাখবো, কারণ এই গাছের মধ্যে দিয়ে অনেক কিছু, অনেক রকমের স্মৃতি ধরে রাখছে। এই ডকুমেন্টেশনের পেছনে আসলে আমার একটা ভয়ও বোধহয় কাজ করে, যে আমি যদি এত বছর ধরে এটাকে আমি ধরে রাখছি, যখন এই গাছটা কোনোদিন না কোনোদিন কাটা পড়বে, তখন একটা রোধ করতে পারবো, আমরা হয়তো একটা প্রতিরোধ করার জন্য এই যে এত বছরের আমাদের ধরে রাখা ছবি, পাখি, প্রাণী, যা কিছু আছে, সেটা দিয়ে হয়তো আমরা মানুষের কাছে যেতে পারবো, যে দেখো একটা গাছ মানে একটা এলাকাকে কিভাবে আগলে রাখে, কিভাবে ছায়া দেয়, শুধু মানুষকে নয় আর কি। আমার ডকুমেন্টেশনের পেছনে কিন্তু সেই একটা শঙ্কা, সেই ভয়টাও আছে, যে আমি সেই জন্য করে রাখি, কোনোদিনও হাতে সেই থাকবে আর কি, যে কোনো আর্কাইভিং এর পেছনে তো ওই ভয় থাকে না, যে সংরক্ষণ, যে আমি যেটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করছি সেটা সময়ের গতিতে হারিয়ে যাবে, তো তাই আমি যেভাবে পারি সেই জিনিসটা আমি তোমার কাজের মধ্যে খুব আমার মনে হলো ওটা উঠে আসছে বারবার করে। কেটে ফেলার সময় হয়তো একটা আমাদের প্রতিরোধ আমরা গড়ে তুলতে পারবো, সেই ভয়টা আর কি, যে হয়তো তার জন্য সেইটা দেখে হয়তো কাটবে না, যে হচ্ছে এত পাখি, মানে সেইটার জন্য। আমাদের এবার শেষ করতেই হবে। আমি সত্যি আর কিছু বলতে চাই না, কারণ
যেখানে গিয়ে কনভারসেশনটা শেষ হলো সেখানে মানে I think we have arrived at the right place under the tree. আমি ঋতিকাকে রিকোয়েস্ট করব যে ও কিছু ক্লোজিং কমেন্টস আছে ওর, তো আর জয়ন্তদা অরুন্ধতী কি আছে? অরুন্ধতী আর একটি মিটিং ছিল, so she had to leave. Yeah, she mentioned Joyantoda is here, so either of you go first and we can close. Maybe Ritika, you. Yeah, thank you. I think I have spoken at the very beginning. You know, privileged to listen to these fascinating conversations. I have nothing to add now, so I would request Ritika to offer her closing comments for this fascinating evening. Thank you. Closing comments is very difficult because the conversation মানে আমি বাংলা ইংলিশ দুটোতে মিলিয়েই বলছি কারণ দু ধরনের অডিয়েন্সই আছে আমাদের সাথে. It has been really thanks to Madhuja first to be able to think of this, and Tapati শেষ কথাটা রেশ ধরে বলবো যে এক্স্যাক্টলি আর্কাইভিং এর ইন্টেন্ট ইম্পালসটা আমাদের সবসময় এইখান থেকেই হয়তো সূত্রপাত হয়, এবং the way Madhuja imagined across all these different not only the archive or the collection at Victoria, but bringing together all different kinds of work, artists, curators, এবং এনাদের সবার কাজ আমি নিজে পড়েছি, শিখেছি, দেখেছি। ইনফ্যাক্ট কলকাতা থেকে ব্যাঙ্গালোর মুভ করার কিছুদিন আগেই তপদিদির সঙ্গেই চাঁদরাট কালেক্টিভে যে বড় এক্সিবিশনটা হয়েছিল সেইটা দেখার সুযোগ হয়েছিল, অ্যান্ড দ্যাট কাইন্ড অফ আমি তখন প্রথম যাই এবং ওই অঞ্চলে, এবং সেই অঞ্চলের যে কথা আজকে যেভাবে দেখতে পেলাম, অফকোর্স স্টার্টিং অফ উইথ দুর্গাপুজো ম্যাপিং, কামিং টু Debalina's work and talking about shift of places and shifting of maps, because আমি কলকাতায় সারা জীবন থেকেছি, আমি কলকাতায় থাকতাম একদম হার্ট অফ সাউথ কলকাতা বালিগঞ্জে, সেখানে বড় হয়েছে, এবং খুব সম্প্রতি সেখান থেকে কাইন্ড অফ মুভ করে যেখানে আমি এখন থাকি সেটা হচ্ছে এক্স্যাক্টলি ওয়ান অফ দোজ এরিয়াস অ্যারাউন্ড বাইপাস which is almost like a hospital district now, and on the other hand is these conglomerate of big apartments and smaller apartments, যেখানে এখনো আমি যখন এবং যেটা হয় যে কোনো জায়গা শিফট করার ফলে অফিস যাওয়া বা রোজকার যে ম্যাপটা থাকে সেইটা মাথায় একটা ধরনের চেঞ্জ অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন ঘটে। মানে আমি যখন গড়িয়াহাট থেকে আগে নেমে বালিগঞ্জ প্লেস দিয়ে বাড়ি যেতাম, আর তারপরে এই বাইপাসের দিকে মুভ করার ফলে যখন হয়তো আনোয়ারশা বা কখনো রুবি কানেক্টরের দিক দিয়ে বাড়ি আসছি, অটো করে বা ট্যাক্সি করে যেতে গিয়ে সবসময় চোখে পড়তো যে এই যে প্রায় আধ বোঝা বা খুবই খারাপ অবস্থায়, করুণ অবস্থায় থাকা যে ওয়াটারওয়েজ গুলো, যে ড্রেনেজ সিস্টেমস গুলো, এবং সেগুলো কিন্তু ওই কালিকাপুরের ভেতর দিয়ে অনেকটা একটা বিস্তৃত এলাকা, and that kind of created my own understanding of, or my own interest and impulse of understanding how that area came into formation. Who are these people? মানে আমাদের বাড়িতে একজন যিনি সাহায্যের জন্য আসতেন, তাদের থেকে শুনেছি যে তাদের বাড়ি ছিল প্রত্যন্ত সুন্দরবনের জায়গা, এবং সেটি তাদের জলের নিচে বাড়িঘর চলে যাওয়ার ফলে তারা হয়তো বছর 5 হয়েছে সেই অঞ্চলে এসে থেকেছে, এবং তারা এসেছিলেন যখন এত বাড়ি, এত হসপিটাল ইত্যাদি শুরু হয়নি ওই এলাকায়। তো তাদের idea of that area, idea of the city Kolkata has been very different from how I have seen it or how I have seen the area. তো আমি খুব বেশি আর এখানে বক্তব্য রাখবো না, কারণ also it has been really overwhelming in a very positive sense, all the discussions, and thank you Madhuja for imagining this. তো আর এই আড্ডাটা সত্যি যদি ইন ফিজিক্যাল প্রেজেন্স হতো এটা হয়তো আরো অনেকক্ষণ চালাতে পারতাম আমরা। আশা করছি সেটা সেপ্টেম্বরে when you have your final installation we can still continue these conversations over that. And thank you everyone, thank you Tapati, thank you all the speakers, and Dr. Sengupta lastly,
have been always encouraging and always enthusiastic about every kind of help and collaboration. So I really am grateful that we could be part of this evening. And to do the last bit of formality, this collaboration with VMH under the Archives and Museums program had been part supported by the Goethe Institute and Max Miller Bhavan, New Delhi. So we are also thankful to them for the support. Thank you, and have a great week ahead. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Good evening.